Uh, I will just share the agenda, so what I'm going to share for the next 20-30 minutes. So I will do a self-introduction. Then I will talk to you on supply chain management in my view and experience. Then I will share supply chain management, evolution and innovation in our own company, how we have taken it in the last few years. Then we will talk about key challenges in supply chain today, and I can share you list of new age companies and solution providers which I have personally worked or I have personally interacted through the years, and what kind of services and solutions they are currently providing. And finally, I will leave you with key priorities in supply chain for today and near future. Henceforth, the trends and opportunities you can look at to explore. So this is how I want to take the entire presentation. Shall we go forward? Sure, sir. So as Vinod introduced, my name is Anand, and I currently lead the Solaimalai Enterprises Group, and I have 15 years of experience in supply chain and especially in FMCG. So I have been working very closely with the Indian and multinational companies like Procter and Gamble, TTK, Parley Biscuits, Amul India, Indonesian Foods, Rasna, for providing various services in terms of supply chain. So we are engaging with these companies for quite a lot of services for about more than a decade now. And we especially specialize in warehousing, transportation, and distribution. This is our core expertise, and this is what we specialize in. Next, I will just take you through what our company actually does and how we participate in the overall supply chain. So if we can see the top table, so we are into multiple businesses, but with respect to this presentation and the audience, I would want you to look at the first the table on the top. So I have put from make to use. So this is this exact supply chain. So a product is manufactured and then finally it is used by the user. So currently we are in transportation, warehousing, distribution, and a little bit of retail. This is what we do as a business. So right now where we don't participate is we don't participate in last mile delivery and we are not into manufacturing, but we are participating in rest of the supply chain elements. And other than that, we have our own business of farming, real estate, entertainment, all that. Just I wanted to give you a brief so that how I am related to the overall supply chain and where my company has experience and I can claim experience is what I want to share in this slide. So I will start with the core topic now. Supply chain in my view and experience. Supply chain is all about there is a product and there is a user. So how do we manage or how do we manage this relationship? It's all about supply chain. There is an end user who wants the product with the quality. He wants it available first. Then he wants it with the quality. Then he wants it at the right price. And there is a manufacturer who has a product and there is a customer who has a need. Supply chain actually marries these two people effectively. That is what I term it as supply chain management. Anyone who is able to make the product available at the right time, at the right quality and the right price, I think they have a good supply chain management system. That's what I would put it so.
So the overall supply chain management product, it starts from raw material, then to the final product as it is. But I have put a red line in between just to separate the two different elements. Before the product is created, then after the product is, what happens after the product is created till it reaches the customer. See, my experience and knowledge is more on how when the product is created and how it reaches the customer. This is where our business experience, our participation is not higher. But I can also throw light on the other aspects where how raw material is sourced, supplier management, and then how it is manufactured. So primarily, if you see in the entire system, at every level, every junction, there is movement of material, information, and then money. So the supply chain management is all about movement. It's Sir, movement of material, information, and money. சார் வினோத் பேசுறேன் சார். கொஞ்சம் Yeah. இன்டராக்ஷன் தமிழ்ல இருந்தாலும் பெட்டரா இருக்குன்ற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணி. Okay, Tamil. Fine. நான் கொஞ்சம் தமிழ் இங்கிலீஷும் கலந்து பேசுறேன். ஓகே. ஸோ இந்த சப்ளை செயின்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது சப்ளை செயின் அதை பத்தி சொல்லணும்னா இது ஒரு மூமெண்ட். அதாவது மெட்டீரியல், டேட்டா, மணி, இதோட எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட். எவ்ரி லெக் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் டு சப்ளையரா இருக்கட்டும், சப்ளையர் டு ஃபேக்டரியா இருக்கட்டும், ஃபேக்டரி டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் டு ரீட்டைலர், ரீட்டைலர் டு கஸ்டமர், இந்த எல்லா பாயிண்ட்லயுமே த்ரீ திங்ஸ் தான் காமன். There is exchange of data, exchange of material, exchange of money. So in the entire circle இது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா மேனேஜ் பண்ண முடியுதோ, that is called supply chain management. So there is no supply chain management without effective movement of all of these three. So இன்னைக்கு current dateல பாத்தீங்கன்னா material movement is okay. Still in a country like India, we have challenges even in material movement in terms of roads, infrastructure and all that. Money exchange it has taken shapes. Earlier it used to be cash, now it has taken different forms. The information movement in பாத்தீங்கன்னா it is very limited. I would say out of the three, இன்னைக்கு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா the information exchange is the biggest challenge for a lot of companies. So I would want to leave this slide with that message saying material movementலயும் challenge இருக்குது இன்னைக்கு primarily because of infrastructure. Then there is money exchangeலயும் சில challenges இருக்கு, but at least we have some solutions. Information exchangeல there is a lot of opportunity. That is what I want you to leave this slide. I want to leave this slide with that information. The supply chain management எப்படி நம்ம மூணு விஷயம் exchange of information, material, money பேசணுமோ, இன்னும் முக்கியமான மெட்ரிக், அதாவது சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா நடக்குது, இல்ல இது எஃபெக்டிவா இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு மெட்ரிக் தான். Through supply chain management, how well we are able to service, at what cost. So effective supply chain management na lower cost, highest service. Simple metric இதுதான். Every single company இன்னைக்கு இந்தியால இருக்கட்டும், அது மல்டிநேஷனல் கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி, இந்தியன் கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி, it is all about they are working day in day out, every day thinking how can I optimize my cost and at the same time நான் எப்படி சர்வீஸை இம்ப்ரூவ் பண்றது. இதுதான் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய நீடு, சேலஞ்சு எல்லாமே இதுதான். ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஒரு பொருள் தயாரிச்சு கஸ்டமருக்கு ரீச் ஆகும்போது காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ்ல இருந்து இப்போ நம்ம ஒரு பொருளை 100 ரூபாய்க்கு வாங்குறோம்னா அதோட தயாரிப்பு விலை 30 ரூபாய் தான் இருக்கும். பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறும். பட் அப்ராக்சிமேட்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை நம்ம 2 மடங்கு விலை கொடுத்து தான் கன்சியூமரை நம்ம வாங்குறோம். அதோட தயாரிப்பு விலைன்றது அதுல இருந்து 30 to 50% தான் அதோட காஸ்ட். பட் ரிமைனிங்
50% or 60% காஸ்ட் எங்க ஆகுதுன்னா இந்த செயின்ல தான் இந்த மணி ஸ்பெண்ட் ஆகுது. ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சர் ஆகி அது ஒரு பொருளை ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மேனுஃபேக்சரர் பிளேஸ்ல இருந்து கஸ்டமருக்கு ரீச் ஆகும்போது கிட்டத்தட்ட டபுள் மடங்கு காஸ்ட் ஆயிடுது. ஸோ அப்ப இந்த சப்ளை செயின்ல ஃபேக்டரி டு கஸ்டமர் இந்த லெக் நான் உங்களுக்கு போன ஸ்லைட்ல வந்து ஒரு ரெட் லைன் மார்க் பண்ணி காட்டின போது the second half of the supply chain, that is where 50% of the money is consumed. ஸோ அப்ப இட் பிகம்ஸ் வெரி இம்பரேட்டிவ், அதாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஃபேக்டரியில இருந்து கஸ்டமருக்கு நான் கொண்டு போகும்போது இங்க என்ன எஃபெக்டிவ்னஸ் கொண்டு வர முடியும். இந்த எஃபெக்டிவ்னஸ் நான் கொண்டு வர முடியும் மூலமா காஸ்ட்டை கம்மி பண்ண முடியுமா, இல்லை நான் இந்த ஃபேக்டரியிலேருந்து கஸ்டமருக்கு கொண்டு வரதை எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு வர முடியும், கஸ்டமர் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி நான் கொண்டு வர முடியும், அதே மாதிரி நான் நேற்று பண்ண காஸ்ட்டோட இன்னைக்கு கம்மியாக பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் வேர் எவ்ரி கம்பெனி இஸ் திங்கிங் ஹவு டு ஆப்டிமைஸ் திஸ் நெட்வொர்க் ஃப்ரம் ஃபேக்டரி டு கஸ்டமர் ஆப்டிமைசேஷன். ஏன்னா யூனோ காஸ்ட் இஸ் தேர். பர்டிகுலரா லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இன்னைக்கு ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறது என்னன்னா கஸ்டமருக்கு பொருள் தேவை, ஆனா அந்த பொருளை வந்து கஸ்டமருக்கு கிடைக்கிற மாதிரி பண்ண முடியல இன்னைக்கு. தட் இஸ் ஆல்சோ ஒரு பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச். இப்போ வந்து எனக்கு 100 ரூபாய்க்கு ஆர்டர் இருக்குது, ஆனா நீங்க 100 ரூபாய் சர்வீஸ் பண்றது நிறைய கம்பெனினால பண்ண முடியாது. ஐ டோன்ட் திங்க் எனி கம்பெனி சர்வீசஸ் 100% ஆஃப் ஆர்டர்ஸ். பெஸ்ட் கம்பெனிஸ் டூ 96-97%. And there are companies which just 80%. 100 ரூபாய்க்கு எனக்கு மார்க்கெட்ல டிமாண்ட் இருக்கு, ஆனா நான் என்னால் 100 ரூபாய் சப்ளை பண்ண முடியல. ஏன்னா ஃபேக்டரியில என்கிட்ட பொருள் இருக்குது, அதுலயும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா ஃபேக்டரியில இருந்து கஸ்டமருக்கு ஆன் டைம் சேர்க்க முடியல, அது மிகப்பெரிய பிரச்சனை. இன்னொன்னு கஸ்டமர் டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்க்க முடியாத இன்னொரு ரீசனும் காஸ்ட். இன்னொன்னு அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாம இருக்கிறது. இந்த மாதிரி மல்டிபிள் சினாரியோல கஸ்டமர் தேவையை பூர்த்தி பண்றதுக்கு இன்னைக்கு கம்பெனிஸ் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And as startups or solution providers, there are a lot of companies which are working in this space. இந்த ஸ்பேஸை எப்படி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சரி பண்ண முடியும், இந்த ஸ்பேஸ்ல எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வர முடியும், இந்த ஸ்பேஸ்ல எப்படி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி இன்னும் மேம்படுத்த முடியும், இதை ஏதாவது ஒரு லெக்கை அவாய்ட் பண்ண முடியுமா, இல்லை இங்க ஏதாவது ஒரு காஸ்ட்டை கம்மி பண்ண முடியுமா, இல்லை இங்க ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜியை கொண்டு வர முடியுமா. This is what is happening currently. ஸோ நான் இப்போ என்னோட கம்பெனியை கொண்டு வந்துட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஃபேக்டரி டு கன்சியூமர் ஸ்பேஸில் ஹவு வி ஆர் ஆப்ரேட்டிங், வாட் ஆர் தி இன்னோவேஷன்ஸ் வி ஹவ் டன்ன்றதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ யூ வில் கெட் அன் ஐடியா ஆஃப் ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்பேஸில் என்னெல்லாம் நடக்குது. நம்ம தமிழ்நாடுல இருக்க ஒரு கம்பெனி லைக் அஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்ட்டு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறோம். ஸோ தட் அந்த சேலஞ்சை நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ஃபேக்டரியில இருந்து இந்த கஸ்டமருக்கு ரீச் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்ச் ஆன் காஸ்ட், சேலஞ்ச் ஆன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், சேலஞ்ச் ஆன் டெக்னாலஜி, இதெல்லாம் how we have solved as a company in partnership with other companies என்றது நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்லைட்ஸ்ல ஐ கேன் ஷேர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா Solaimalai, we are doing, as I told you, நாங்கள் நிறைய கம்பெனிஸோட more than a decade வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். I will just pick one company which is Procter and Gamble, where இந்த இனோவேஷன் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்காக ஐம் ஜஸ்ட் பிக்கிங் ஒன் கம்பெனி, ஒரே ஒரு கம்பெனி மட்டும் நான் பிக் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா Solaimalai as a company, we are associated with P&G for 25 years. And we directly go to doorstep 1,06,000 பேருக்கு நம்ம டோர் ஸ்டெப் கவரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So we have our own offices in more than 60 plus towns in Tamil Nadu. So on a daily basis, we will have to do 6,000 deliveries. So every day we do 6,000 deliveries. And particularly this unit of us has about 1,600 employees. And
annual sales is about 750 plus crores. This is just the size of the company, just to give you a perspective. இந்த கம்பெனி எவ்வளவு நாளா இருக்குது, இதோட வித் அண்ட் பிரெத் என்ன, இங்க எம்ப்ளாயி சைஸ் என்ன, இங்க இருக்கு இதுக்குள்ள காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னன்னு சொல்றதுக்காக ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ பிக்சர். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது வந்து ஒரு கோர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி. அதாவது இன்னைக்கு ஃபேக்டரியில இருந்து நான் கஸ்டமருக்கு சேர்க்கக்கூடிய எல்லா வேலைகளும் இந்த கம்பெனி இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 2000ல இருந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இட் இஸ் அ பிரிட்டி ஓல்டு கம்பெனி. கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிருங்க சார். ஓகே. ஓகே. இந்த கம்பெனி வந்து கிட்டத்தட்ட 25 வருஷம் ஓல்டு கம்பெனி. ஆனா இந்த கம்பெனி 20 வருஷம் முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோ அதுவே பண்ணிட்டு இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய கம்பெனி ஆயிருக்காது. இவ்வளவு பெரிய எம்ப்ளாயி வைக்க முடியாது, 1 லட்சம் கஸ்டமருக்கு சர்வீஸ் பண்ண முடியாது. பட் த்ரூ த பீரியட் திஸ் கம்பெனி ஹஸ் எவால்வ்ட் and as well as innovated with all the tools and solutions and tech. That's how it is there where it is now. So adula இந்த வருஷங்கள்ல, especially in the last 5 yearsல, we have transformed a lot of things. I will just explain you how we have transformed as a company. First பாத்தீங்கன்னா, இந்த 20 வருஷத்துல வந்து we are a single distributor. அதாவது இந்த 1 லட்சத்து கடைக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கேலா மாறி இருக்கு. முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா 2000ல வந்து மதுரையில ஒரு பகுதி தான் இந்த கம்பெனி சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது. இப்ப தமிழ்நாட்டுல 1 லட்சம் கடைக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வித் சேஞ்ச், முன்னாடி நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ன்றது வி கோ டு த ஸ்டோர் இல்லையா, டேக் த ஆர்டர், வி டெலிவர் டு த ஸ்டோர். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஸ்டோர். இன்னைக்கு கன்சியூமர் வாங்கணும்னா அவர் கடையில இருந்து வாங்கலாம், இ-காம்ல வாங்கலாம், இல்ல குவிக் காமர்ஸ்ல வாங்கலாம், எங்க வேணாலும் வாங்கலாம். அதே நேரத்தில் as a distribution company we need to have capability to serve a store. ஒரு தெருமுக்கில் இருக்க ஸ்டோருக்கும் சர்வ் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி வேணும். டிமார்ட் மாதிரி ஒரு எம்ஆர்க்கு சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி வேணும். கிளவுட் டெயில் மாதிரி ஒரு அமேசான் மாதிரி ஒரு கம்பெனிக்கு சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டிஸ் வேணும். ஸோ we have evolved as a company who can service all the channels. அது be it First Cry or be it Amazon or be it குமார் ஸ்டோர் which is around the corner or போத்தீஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்டோரா இருக்கட்டும். ஸோ மல்டி சேனல் கேப்பபிலிட்டிஸ்ன்றது இன்னைக்கு we have brought in to the table. That's why we are able to service so many people. இதுல முக்கியமான ஒரு இனோவேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன நடக்கும், ஃபேக்டரியில இருந்து ஒரு டிசின்னு ஒரு இடத்துக்கு வரும், கம்பெனியோட டிசி. அந்த டிசியில இருந்து என்ன ஆகும்னா இட் வில் தென் get distributed into other warehouses. அந்த வேர்ஹவுஸ்ல இருந்து திரும்பி வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு போய், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட இருந்து ரீட்டைலருக்கு வந்து, ரீட்டைலர்ல இருந்து இந்த கன்சியூமருக்கு, எண்ட் கன்சியூமருக்கு போகும். இட் இஸ் சோ காம்ப்ளெக்ஸ். இந்த இடத்துல there is a lot of transportation movement, there is a lot of storage and there is a lot of loading and unloading which happens. ஸோ ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து, பாயிண்ட் ஏல இருந்து பாயிண்ட் பிக்கு போனாலும் காஸ்ட், பாயிண்ட் பில நீங்க அன்லோட் பண்ணாலும் காஸ்ட், பாயிண்ட் பில நீங்க ஸ்டோர் பண்ணாலும் காஸ்ட். The more the number of points, more the cost. That's simple. Supply chain managementல more the number of points, more the number of cost, more cost. So இப்போ எங்களோட கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா there is a warehouse in Madurai and that warehouse orders directly to the plant. P&G ஓட, Procter & Gamble ஓட plantல direct order. All the materials are transported from the plant to the distribution warehouse. அவ்வளவுதான். ஸோ இப்போ நடுவில் இருக்க எல்லா ட்ராப் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கனெக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் வேர்ஹவுசஸ், டிசிஸ், இது எல்லாமே எலிமினேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ பை எலிமினேட்டிங் தட் we are able to achieve more service, lower cost. Hey, நான் தரேன்டா. This is one intervention that has happened. Second பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்துட்டு there are a lot of tools available and we have worked with some companies
which provide network optimization. For example, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1,06,000 கடையை கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோட வேர்ஹவுஸ் எங்க இருக்கணும், என்னோட ஆஃபீஸ் எங்க இருக்கணும், அதே மாதிரி நான் பிளான்ட்ல இருந்து ஆர்டர் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஐடியல் லொகேஷன் என்ன, which can have the lowest transportation cost. இது எல்லாத்தையும் நமக்கு சப்ளை பண்றதுக்கு there are a lot of companies. So we have actually optimized our network so that it is effective to give higher service and at a lower cost to all these 1.06 lakh customers. So this is one tech we have used to optimize our network. So இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1,06,000 கடையுமே வந்து ஜிபிஎஸ் மேப்டு. So we know once it is GPS map, we will have a clear picture. இது எந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாயிண்டோட இந்த ஸ்டோரை ஆட் பண்ணா லோயஸ்ட் டைம், லோயஸ்ட் காஸ்ட்ல ஹையஸ்ட் சர்வீஸ் கொடுக்க முடியும்னு சொல்ற அளவுக்கு we have brought this entire coverage into place. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா we are equipped with digital tools. இன்னைக்கு வந்து சேல்ஸ்மேனுக்கு வந்து there are a lot of tools available and we have implemented some of the tools. இந்த டூல்ஸ்ல என்ன ஆகும்னா இப்போ ஸ்டோருக்கு போய் நீங்க முன்னாடி நிற்கும் போது the tool will tell you இந்த ஸ்டோர் வந்து லாஸ்ட் 4 வாரமா இல்ல 3 மாசமா ஒரு பொருளை வாங்கியிருக்காரா வாங்கலையா, எவ்வளவு குவான்டிட்டி வாங்கியிருக்காருன்னு the tool can tell you in front of the store. இன்னொன்னு, ஒரு பொருளை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த பொருள் வந்து 2 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல எத்தனை கடைகள்ல இது வாங்குறாங்கன்னு பார்க்க முடியும். This is primarily, it is little bit of artificial intelligence, little bit of data analytics that has come into place so that ஒரு சேல்ஸ்மேன் ஒரு கடையில போய் நிற்கும் போது அவருக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிளா இருக்கு, ஒரு 3 வாரமா 4 வாரமா அவர் எவ்வளவு வாங்கிட்டு இருக்காரு, so that நான் எவ்வளவு அவருக்கு மறுபடியும் கொடுக்க முடியும்னு டிசைட் பண்ண முடியுது. இன்னொன்னு, இது சிமிலர் கடைகள் 2 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல என்ன மாதிரி பொருள் விற்கிது அந்த பொருளையும் அவர் அந்த கடைக்கு சஜஸ்ட் பண்ண முடியுது. This is a tool we have to grow our sales. இது ஒரு tech we have brought in. The other thing is truck optimization. So every day we have about 25 trucks, minimum 25 trucks will leave from the Madurai warehouse. So in truck optimization, see, transportation cost உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். It is one of the biggest cost. The entire இதுல பாத்தீங்கன்னா manpower is one big cost. The second biggest cost is transportation. So we cannot allow inefficiencies in transportation. So எந்த ட்ரக்குமே வந்து ஃபுல்லாகாம போகக்கூடாது. இடம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ட்ரக்கை ஃபுல் பண்ணி அனுப்புறதுக்கு முடியணும். அப்படின்னா நான் அந்த ட்ரக்கு போகும்போது எவ்வளோ ட்ராப் பாயிண்ட் சேர்க்க முடியும், அந்த ட்ரக்கில் எவ்வளோ ஸ்டாக் ஃபுல்லாக பண்ண முடியும், ஸோ தட் அதில் கேப் இல்லாமல் எப்படி அனுப்பலாம். திஸ் ஆல்சோ we have got a tool wherein it will throw which is the optimum distance என்ன, எந்த ரூட்ல போனா நம்ம கவர் பண்ணக்கூடிய ஏரியாவை கவர் பண்ண முடியும், அதே மாதிரி எந்தெந்த ரூட்ஸை கம்பைன் பண்ணா ட்ரக் வந்து ஃபுல்லா. So we have done truck optimization. So அந்த ட்ரக் ஆப்டிமைசேஷன் என்ன செய்யுது, என்னோட பாயிண்ட் ஏல இருந்து பாயிண்ட் பிக்கு போயிடுது, எஃபிஷியண்டா போய் சேர்க்க முடியுது. நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ன பண்றோம், அந்த பாயிண்ட் பில இருந்து ஸ்டோருக்கு போகணும் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நான் சொன்னேன் 6,000 டெலிவரி போகணும். 6,000 டெலிவரின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 200 ஸ்மாலர் வெஹிக்கிள்ஸ் will leave from our branches. இந்த 200 வண்டி போகும்போது என்ன ஆகும்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட 6,000 டெலிவரி இருக்குது. இந்த 6,000 டெலிவரியை நான் எவ்வளவு வண்டியில அனுப்பணுன்றதுக்கு we have a tool. So once I feed the orders into the tool, it will throw me எந்தெந்த ஸ்டோர் எல்லாம் எந்த வண்டியில போடணும், so that we accommodate maximum deliveries in a vehicle with the lowest distance. இது மூலமா நான் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு வண்டி யூஸ் பண்ணணும்ன்றது என்னோட ஆர்டரை பேஸ் பண்ணி டைனமிக்கா மாறிடும். ஸோ இதே டூலை தான் நம்ம என்ன எப்படி யூஸ் பண்றோம்னா டெலிவரிக்கும் யூஸ் பண்றோம், அதே இதை வந்து ஆர்டர் டேக்கிங்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ தட்
seller travels the lowest distance to cover to the store. அதே மாதிரி the delivery happens in the lowest distance with maximum number of deliveries. இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இன்னைக்கு அதே மாதிரி என்னோட வெஹிக்கிள்ல வந்து ஒரு நாளைக்கு நான் 45 டெலிவரி பண்ணணும் அப்படின்னா 45 வந்து நான் எப்படி 60 ஆக்கணும்னு யோசிக்கணும். Then my delivery cost per store will come down. If I make it 45 to 60, I can lower my delivery cost per store. அது எப்படி பண்ண முடியும்? மார்க்கெட்ல நான் எப்படி 45 60 ஆக்கணும்னா ப்ரீ பேக்கேஜிங் இஸ் த ஒன்லி ஆப்ஷன். So pre-packing is an innovation we have brought in by which we pre-pack the material so that we are able to do more number of deliveries when we hit the market. So pre-packing delivery also it is not easy. So it will require a lot of manpower to do pre-package. But to avoid manpower cost, there are solutions which are available right now in market which helps you in sorting. Sorting machines இருக்குது. இந்த sorting machines என்ன பண்ணுதுன்னா, ஸோ எந்த நீங்க எந்தெந்த கடைக்கு என்னென்ன பொருள் போகணுன்றதை it sorts the materials and puts it in baggages so that that bag is easily taken into the vehicle and then it is going for delivery. ஒன்று அந்த ஆர்டரை வெஹிக்கிளில் ஏற்றுறதுக்கான டைம் கம்மியாகுது, இன்னொன்று மார்க்கெட்டில் போகும்போது நம்பர் ஆஃப் டெலிவரிஸை கூட்ட முடியுது. ஸோ இது ஒரு பார்ட். The last one is waste management. For example, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா about 0.5 to 1% comes back as damages, returns. Most of it is non-usable. So இன்னைக்கு எல்லா கம்பெனிக்குமே there is lot of emphasis on this sustainability. So waste disposal, waste management is a big topic. ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா ஏர்லியர் ஒரு 4-5 years முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேஸ்ட் டிஸ்போசலுக்கு ஆப்ஷன்ஸே கிடையாது. We actually don't know what to do with this waste. So we talked with the government bodies, corporation, nobody is ready to take it. So now as a company, we have found a vendor wherein we are giving the waste to him and he disposes the waste and he also gives us money. So earlier, we don't know how to manage the waste. We were dumping the waste into some location. We were not doing, we are using a lot of space. Space use பண்ணும்போது அது காஸ்ட்டும் வருது. Earlier, we were spending to manage the waste. Now we are making money from waste. So that is the difference we have made. So these are the innovations and evolutions we have done as a company, which has given us CTS reduction, or cost of reduction of nearly 2% year on year. We are able to achieve 2% cost savings. One. Second, our service is 97%. And as a company, we are growing double-digit year on year. By doing all of this, we are able to achieve it on a consistent basis. Can I move forward? Sure, sir. Sure. Okay. So even after all, so we as a company have done lot of things, and still there are challenges. So I wouldn't say we have come out of all the challenges or any other company like us. For every challenge, I wouldn't say there is a solution. Still, there are challenges for us and lot of companies. The first one is demand creation. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா there are a lot of products available, but they are not able to create demand. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு பிக் பூன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் D2C. ஸோ இன்னைக்கு வந்து எந்த கம்பெனினால நல்ல ப்ராடக்ட் இருக்குது, ஆனால் அவங்களை கொண்டு போய் கடைக்கோ அந்த யூசருக்கோ சேர்க்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அவங்களால அப்சர்வ் பண்ண முடியாது. ஃபேக்ட்ரியில் பொருள் இருக்குது, ஆனால் கஸ்டமருக்கு போய் சேர்க்க முடியாது. ஏன்னா 50% செலவாகும். அந்த செலவை பேர பண்ண முடியாது. இல்லை அவங்களுக்கு இந்த செலவை பேர பண்ண ரெடியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது.
ஸோ இன்னைக்கு பெரிய பூனா வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த D2C, வேர் ஐ கேன் sell my product. If I have a good product, I can put it online and then sell it online. என்னோட லாஜிஸ்டிக்ஸ் மேனேஜ் பண்றதுக்கு ஐ கேன் அவுட் சோர்ஸ் சம் கம்பெனி. பட் நாட் எவ்ரி கம்பெனி இஸ் ஏபிள் டு டூ இட். Still, I see lot of companies asking me, can you distribute this product? They have a very good product, but they cannot create a demand in the market. They are struggling to create demand in the market because point of entry இல்லை அவங்களுக்கு. Point of entry பண்ண முடியல அவங்களால. That is one point. Second, there is always a challenge in cost. So every multinational company or any company they want to reduce cost. இன்னைக்கு வந்து சேல்ஸ் வந்து 10% grow ஆச்சுன்னா காஸ்ட் வந்து 10% grow ஆக முடியாது. There is no option. Cost and sales cannot grow in the same pace. Cost has to be slower than sales. ஸோ இன்னைக்கு வந்து 10% வளர்ச்சின்றது நிறைய கம்பெனிஸுக்கு ஸ்ட்ரகிளாக இருக்குது. ஆனால் நம்ம ஒரு சேலரியோ இல்லை ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் காஸ்ட்டோ இல்லை ஒரு டீசலோ இல்லை வெஹிக்கிளோட காஸ்ட்டோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா that escalation is very high. So there is always a pressure in the system to reduce the cost or to optimize the cost. The third one is manpower. So இன்னைக்கு manpower in any industry is a big challenge, and especially with the right skills, especially in supply chain management, logistics, பார்த்தீங்கன்னா there is scarcity of skills. You don't have many people with the right skills or the technical know-how or whatever. நிறைய விஷயங்கள் வெளியில நடக்குது, அதெல்லாம் வந்துட்டு தெரிஞ்ச know-how peopleன்றது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஷெல்ஃப் லைஃப். அதாவது என்கிட்ட ஒரு பொருள் இருக்குது, அந்த பொருளை வந்து நான் இவ்வளோ டைம்குள்ள சேர்க்கணும். அது ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கலாம், வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கலாம், ஆர் எனிதிங். ஸோ அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நெட்வொர்க் இன்னைக்கு இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஆர் ஏபிள் டு டூ இட், நாட் மெனி பீப்புள் ஆர் நாட் ஏபிள் டு டூ இட். அதே மாதிரி டிமாண்ட் வேரியேஷன். ஸோ அதாவது நான் சொல்றது எஃப்எம்ஜி மாதிரி பிஸ்னஸ்லேயே லாட் ஆஃப் பிஸ்னஸஸ், எஃப்எம்சிஜி மேபி இன்க்ளூடிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஈவன் யுவர் ஃப்ரிட்ஜ், டிவி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மந்த் எண்டில் வந்து 100 ஃப்ரிட்ஜ் விற்கும். 1ஆம் தேதி வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் கூட விற்காது. அதே மாதிரி ஒரு 12 monthsல 1 month சீசனல் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. 1 monthல there is high demand, other months there is no demand. பட் இந்த டிமாண்ட் வேரியேஷன் மீட் அவுட் பண்றதுக்கு இன்னைக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது. எதர் நீங்க கம்பல்டா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, எனக்கு பீக்ல என்ன ஆகுமோ இல்ல ஆவரேஜுக்கு எனக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கான ஸ்பேஸ், அதுக்கான வெஹிக்கிள், இது எல்லாமே நீங்க வைக்க வேண்டிய சிச்சுவேஷன்ல தான் இருக்கு. नहीं नहीं, ऐसे शुक्ला से बात कर रहे. ஸோ என்னோட டிமாண்ட் கம்மியாகும் போதோ இல்லை என்னோட டிமாண்ட் கூடும் போதோ என் ஸ்பேஸையோ குறைக்கவும் முடியாது, கூட்டவும் முடியாது. அந்த ஃபெசிலிட்டி இல்லை இன்னைக்கு. கூட்டவும் முடியல, குறைக்கவும் முடியல. என்னோட டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனையும் நான் டைனமிக்காக வைக்க முடியுமான்னா இன் சர்டன் கேசஸ் இட் இஸ் அ நோ. தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் சேலஞ்ச் இன் மேனேஜிங் டிமாண்ட் வேரியேஷன். அதே மாதிரி கன்சியூமர் ப்ரிஃபரன்சஸ். கன்சியூமர் ப்ரிஃபரன்சஸ் ஆர் சேஞ்சிங் எவ்ரிடே. இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா they simply switch brands, switch products. For example, if you see என்னோட கான்டெக்ட்ல சொல்லணும்னா, நம்ம முன்னாடி வந்து சோப் வச்சு துணி துவைச்சிட்டு இருந்திருப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து பவுடர் போட்டு துணி துவைச்சோம். இன்னைக்கு லிக்விட் போட்டு துணி துவைக்கிறோம். ஸோ இன்னைக்கு சோப்ல இருந்து அந்த பவுடருக்கு மாறுறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. ஆனால் அந்த பவுடர்ல இருந்து லிக்விடுக்கு மாறுறதுக்கு இட் டேக்ஸ் வெரி லிட்டில் டைம். ஸோ இன்னைக்கு கஸ்டமர் ப்ரிஃபரன்சஸ் ஆர் சேஞ்சிங் ஸோ ஃபாஸ்ட். இப்போ லெட்ஸ் டேக் a company. If a company has very good strength in making laundry powders, but consumer preferences is shifting towards liquid. If I don't have that capability, or if I don't have the supply chain to meet customer needs on liquids, then I am out of business. So how do we effectively manage customer preferences is also a very big challenge. Then data. ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ஸ்லைட்லையும் சொன்னேன், இன்னைக்கு நிறைய கம்பெனிகிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா, தே ஹேவ் மணி, பணம் கூட இருக்கலாம், இல்லை பீப்புள் இருக்கலாம். வாட் தே டோன்ட் ஹேவ் இஸ் டேட்டா.
Every single company is struggling. Most of the companies is struggling because they don't have data. Either they are not able to acquire the data, they haven't stored the data, or they don't have the capability. The data analyze பண்ணக்கூடிய capability இல்ல. இந்த டேட்டா இல்லாதனால என்ன ஆகுதுன்னா, என்னால சரியா பிளான் பண்ண முடியல. என்னோட கஸ்டமரோட தேவையை பூர்த்தி பண்ண முடியல. இல்ல என் கஸ்டமர் பிரெஃபரன்சஸ் மாறுச்சுன்னா, அதை எனக்கு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இல்லாம போயிடுச்சு. Data management is a key challenge. Then digitization. So digitization வரும்போது everyone wants to digitize, or everyone thinks digitization is important. But என்ன ப்ராப்ளம் இங்க இருக்கு அப்படின்னா, not every company is able to afford it, either because of the cost or because of the complexity. So how can we bring digitization easier for company to adopt? அது பணமா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ப்ராசஸ் கன்வர்ஷனா இருக்கலாம். எப்படி சுலபமா அவங்கள வந்து டிஜிட்டைசேஷன் பண்ண வைக்கிறதுன்றதுல ஒரு மிகப்பெரிய challenges இருக்கு. Then lastly I would say regulations. So our government regulations or environmental regulations, social regulations, these are all either changing or they are implemented on businesses. So how do we adopt and change our way of working or our way of processes to meet the regulations is one important challenge in supply chain. So I will like to throw some light on some companies which I have personally worked, or I know it, or I have used it. So அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் மட்டும்தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கிறேன். ஸோ இவங்கெல்லாம் ஆல்ரெடி சப்ளை செயினில் they are providing solutions already. So I'll just give you a sneak peek on all these companies just to know இப்போ என்ன மார்க்கெட்டில் என்ன அவைலபிளாக இருக்கு and what is working. More likely I have put companies which are working. Lot of companies that இவங்க already use பண்றாங்க. Even multinational companies are using these people. And these companies are changing the way how we do business, how we do supply chain, how we shop. So they are making that change in the market. For example, Porter, I think most of the companies, you will know some of the companies. தெரிஞ்சிருக்கான்னு தெரியல எனக்கு. Porter, I think everyone will know. இல்லையா, போர்ட்டர்ன்றது இந்த லாஸ்ட் மைல் டெலிவரிக்கு ஒரு டாடா ஏஸ் மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் நீட் இருக்கவங்களுக்கு எப்படி கொடுக்குறது, அந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் வந்து முன்னாடி இல்லை. போர்ட்டர் இஸ் ஒன் கம்பெனி. ஷேடோ ஃபேக்ஸ்ன்ற கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா, தே ப்ரொவைட் நாட் ஓன்லி வெஹிக்கிள், they provide even delivery executives who can help you in deliveries. So this company was very helpful in times of COVID time to the office. At that time they were effectively giving solutions for delivery along with delivery boys. So Porter and Shadowfax are both two companies who closely work with a lot of companies in providing last mile delivery, especially in vehicles like Tata Ace and the very smaller vehicles. Stackbox is one company which gives a lot of solutions. They have an array of solutions, but I have personally worked with this company for network optimization. அதாவது நான் என்னோட வேர்ஹவுஸ் எங்கே வைக்கணும், எந்த இடத்துல நான் ஆஃபீஸ் போட்டால் ஆப்டிமமாக இந்த ஸ்டோர்ஸுக்கெல்லாம் கவரேஜ் கொடுக்க முடியும். நான் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 30 கடையில் போய் ஆர்டர் எடுக்கணும்னா த பெஸ்ட் பாசிபிள் ரூட் என்ன, அந்த கம்பெனிக்கு அந்த 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 சேல்ஸ்மேனுக்கு பெஸ்ட் பாசிபிள் ரூட் அரைவ் பண்ணுறது. ஸோ மெனி ஸ்மால் லோயர் த டிஸ்டன்ஸ், ஹையர் த டெலிவரிஸ், இதெல்லாம் இஸ் பாசிபிள் த்ரூ ஸ்டாக்பாக்ஸ். தே ஆர் ப்ரொவைடிங் தட் சொல்யூஷன். Then we have a company called Mojiro. Mojiro is a company which helps in truck optimization. ஸோ இன்னைக்கு எனக்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்திருக்கு. அந்த ஆர்டரை வந்து பல ஊர்கள்ல இருந்து உங்களுக்கு ஆர்டர் வந்திருக்கலாம். அந்த ஆர்டர் எல்லாத்தையும் வந்து நான் இந்த டூல்ல போட்டேன்னா, இந்த டூல் என்ன த்ரோ பண்ணுதுன்னா, எவ்வளோ வண்டி தேவை, நமக்கு ஆர்டர் கொடுத்தவங்களுக்கெல்லாம் எந்த ரூட்ல போனால் இதை எஃபெக்டிவாக டெலிவரி பண்ணிட்டு திரும்பி வர முடியும். ஸோ ட்ரக்கும் ஃபுல்லாக போகுது,
ஆப்டிமம் டிஸ்டன்ஸ்லையும் போய் இந்த கஸ்டமர் எல்லாம் சர்வீஸ் பண்ண முடியுது. This is the solution this company is giving. Then we have this WinIT is a company. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா they give you distribution management system. நாளைக்கு நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்துட்டீங்க, உங்ககிட்ட சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்கு, நீங்க நாளைக்கு கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா you can just put this company, put buy this one. I think this is on a monthly subscription basis. You are ready with an ERP tomorrow. You can run your ERP from tomorrow. That is the kind of solution this company is giving. Zepto, பார்த்தீங்கன்னா Zepto is a company. It's a dark store concept. So they are primarily focusing on 10-minute delivery. ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த சப்ளை செயினில் ஒரு முக்கியமான சேஞ்ச் என்ன வந்திருக்குன்னா, முன்னாடி வந்து எனக்கு பொருள் கிடைக்கிறதுக்கு கன்வீனியன்ஸாக இருந்துச்சுன்னு ஸோ நான் இ-காமர்ஸில் ஷாப் பண்ணேன். ஸோ தட் ஐ கேன் ஷாப் ஃப்ரம் மை ஃபோன். ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு கோ டு த ஸ்டோர். அதனால் நான் என்னோட வீட்டில் இருந்தே என் இடத்துல உட்காந்துட்டு இருந்து நான் ஷாப் பண்ணலான்ற கன்வீனியன்ஸ் போயிட்டு, ஆனால் அதில் ஆர்டர் போட்டோம்னா நமக்கு நாளைக்கு வரும், இல்லை நாளை கழிச்சு வரும், அந்த மாதிரி இருந்தது. திஸ் கம்பெனி இஸ் கிவிங் a 10-minute delivery. You order today, your groceries are delivered within 10 minutes. So they have a dark store concept. இந்த ஸ்டோர் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. It is called a dark store. They have a dark store. எப்படி மற்ற சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குமோ அதே மாதிரி சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரியே அந்த லொக்காலிட்டியில இருக்கும். நீங்க ஆர்டர் போட்டீங்கன்னா that will come to the store. It will be picked from the store and then it will be delivered to your place in 10 minutes. Whatever you order. ஸோ இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3000 சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கு. அந்த 3000 சூப்பர் மார்க்கெட்லையும் ஹோம் டெலிவரி பண்றாங்க. கஸ்டமர் வந்து ஷாப் பண்ணணும். பட் இவங்களும் அதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சிருக்காங்க. இங்க யாருமே உள்ள வர மாட்டாங்க. பட் தே டூ த சிமிலர் சர்வீஸ். அதே மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வுட் ஹவ் நோன் திஸ் கோ ஃப்ரூகல். கோ ஃப்ரூகல் இஸ் ஒன் கம்பெனி. ஐ வில் நாட், இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு பிஓஎஸ் மிஷின் கொடுக்குற கம்பெனி அப்படின்னு நான் பார்க்கல. நம்ம இன்னைக்கு டேட்டான்றது எவ்வளோ பிரச்சனையா இருக்குன்னு முன்னாடி நம்ம பேசும்போது, ஒரு சின்ன கடையா இருக்கட்டும், இல்லை பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை வேற மாதிரி கடையா இருக்கட்டும், இன்னைக்கு அவங்களுக்கு திஸ் டேட்டா இஸ் ரெடிலி அவைலபிள். அவங்களோட பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்குன்றது அவங்களே பார்க்கறதுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய டூல். பட் ஐ ஹவ் சீன் லாட் ஆஃப் பீப்புள் புட்டிங் திஸ் சொல்யூஷன் பட் நாட் யூசிங் திஸ் சொல்யூஷன். இந்த சொல்யூஷனை வாங்கி போட்டிருக்காங்க, அதை பில் அடிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க. பட் அதுல இருந்து இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை எடுத்து அனாலிட்டிக்ஸ் பண்றாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க பிசினஸை பத்தி இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பண்றாங்களான்னு கேட்டாங்கன்னா இன்னைக்கு இல்லை. கம்பெனி இஸ் ப்ரொவைடிங் a குட் சொல்யூஷன். அதே மாதிரி சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்ன்னு இருக்குது. சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் a கம்பெனி. இன்னைக்கு நிறைய பேர் நம்ம சேல்ஸ் டீம் வச்சிருக்கோம். அவங்க மார்க்கெட்ல போவாங்க, அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க ரூட்ல போறாங்களா இல்லை, இது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. ஸோ சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஒன் கம்பெனி விச் கிவ்ஸ் யூ சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் ஆப்ஸ் வேர் யூ கேன் எஃபெக்டிவ்லி மேனேஜ் யுவர் சேல்ஸ் டீம். உங்களுக்கு ஒரு 25 பேர் சேல்ஸ் டீம் இருக்காங்க, ஆன் கிரவுண்ட்ல அவங்க வேலை பண்றாங்க அப்படின்னா, யூ யூஸ் திஸ் solution, you are able to track each one of them. Then delivery is also a company which is in last mile delivery. Altigreen is one company which provides EV vehicle. Now, remember the sustainability plus cost of logistics. So in electric vehicles, you know, electric vehicle வந்து நம்ம கார்ஸ்ல நிறைய பார்த்துட்டோம். Still it is not come into the commercial vehicle இன்னும் full fledged வரல. But Altigreen is one of the new age companies, but very initially started even before Tata இவங்கெல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடியே I have seen their vehicles, known about their vehicles, and I think they have an office in most of the cities. So EV vehicle where you can use for a smaller loads delivery with the lower cost delivery பண்ண EV vehicle options these companies are. Altigreen is one company which is giving that solution. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களை மாதிரி ஒரு கம்பெனியே we almost worked with like 10 companies which are listed here. நாங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஸ்டில் we have challenges. அதுதான் பியூட்டி. இல்லை பியூட்டி என்னன்னா, வெளியில போய் பார்த்தோன்னா அவ்வளோ கம்பெனிஸ் இவ்வளோ சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் சேலஞ்சஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னைக்கும் சேலஞ்சஸ் இருக்கு. So this is something I was able to take from one of the web links, and I thought it was appropriate to show you so that
நீங்க எல்லாம் பாக்குறீங்க இன்னைக்கு வந்து சப்ளை செயின்லயும் என்ன ப்ரையாரிட்டி, எங்கெல்லாம் சொல்யூஷன்ஸ், எதுலெல்லாம் சொல்யூஷன்ஸ் தேடுறாங்கன்றது it was very clear in this research. So this is a research output of this Alcott and Robson company has done this research and then they have put it on their web. So I took it from the website, but it is very appropriate. And when I marry my priority or solutions, it exactly fits. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தா நம்ம பேசிட்டே இருந்தோம், நம்ம முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்லைட்லையும் பேசும்போது manage a reduce cost is one of the important priority நம்ம பேசணும். So that is already there. So the biggest priority for any company is how can I reduce cost. அதே மாதிரி data, we talked about data. So how do I automate process and analytics? That is the second biggest priority. Sustainability நம்ம பேசணும். That is also top 5 priorities ல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு sustainability is one of the top 5 priorities. இன்னொன்று where companies want to invest is they want visibility. Visibility is something a lot of company wants to invest, but the solutions are very limited. Solutions are not proven. அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. இப்போ வந்து எல்லா கம்பெனினாலையும் என் பொருள் வந்து இங்க இருக்குது, இங்க இருந்து எங்க போய்கிட்டு இருக்குன்னு கம்பெனிக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதே மாதிரி கஸ்டமரும் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாத சுச்சுவேஷன் இருக்கு. So solution to partner, if someone is able to give an optimum solution where company and customer are able to see and the product visibility, end-to-end visibility, that is one area you can really look at. Demand forecasting. மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். எல்லா நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் இஸ் a very big challenge. எப்படி நான் வந்து எனக்கு என்னோட கஸ்டமருக்கு என்ன தேவை, இல்லை என்னோட மார்க்கெட்ல வந்து என்னோட பொருள் எவ்வளவு தேவை, எப்ப தேவைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு பெரிய டூல்ஸ் இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் பிசினஸஸுக்கு வெரி லிமிட்டட் டூல்ஸ் ஆர் தேர். வேரஸ் பிக் கம்பெனிஸ் தே ஆர் ஏபிள் டு இன்வெஸ்ட் ஆன் தேர் ஓன். அவங்களால அதை கிரியேட் பண்ண முடியுது. தென் ஐ டோல்ட் யூ நெட்வொர்க் ஆப்டிமைசேஷன். எங்களோட எக்ஸாம்பிளில் நாங்கள் எப்படி அதை பண்ணியிருக்கோம்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஈவன் லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் நெட்வொர்க் ஆப்டிமைசேஷன்லையும் சொல்யூஷன் தேடிட்டு இருக்காங்க. இன்வென்ட்ரி இஸ் தி பிக்கஸ்ட் பீஸ். நெக்ஸ்ட் பிக்கஸ்ட் பீஸ் வந்து இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட். இன்வென்ட்ரியை நான் எப்படி எஃபெக்டிவாக மேனேஜ் பண்ணுறேன், ஆப்டிமம் இன்வென்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ணி நான் எப்படி ஹையஸ்ட் சர்வீஸ் கொடுக்குறேன், அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய சொல்யூஷன் ஏரியாவா இருக்குது. ஸோ யூ கிளியர்லி நோ, இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷனல் ப்ரையாரிட்டிஸ் டாப் 5 என்னன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். எங்கெல்லாம் மக்கள் சொல்யூஷன்ஸ் தேடுறாங்க, கம்பெனிஸ் சொல்யூஷன். ஐ திங்க் this research, lot of big companies participated in this research. Like even Procter and Gamble is one of the company. நிறைய கம்பெனிஸ் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 5 திங்ஸ் தான் அவங்களுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் தேடுறாங்க. ஸோ திஸ் யூ கேன் டேக் அ நோட் ஆஃப் இட். தென் டேக்கிங் கியூஸ் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் ஸ்லைடு, அதாவது ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல இருந்து கியூஸ் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, அதாவது இப்போ எங்க மாதிரி கம்பெனிஸுக்கு என்ன தேவை, மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் இருக்கு என்ன தேவை, இதெல்லாத்தையும் மேரி பண்ணிட்டு ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணணும், என்ன ட்ரெண்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்குது, இல்லை என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நான் அந்த லாஸ்ட் ஸ்லைடை உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆன் டிமாண்ட் வேர்ஹவுசிங் மைட் பி ஒன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏரியா. இன்னைக்கு நான் வந்து 10,000 சரடி எடுத்துனேன்னா 10,000 சரடி நான் வச்சுக்கணும். எனக்கு பிஸ்னஸ் இருக்கோ இல்லையோ நான் 10,000 சரடி தான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும். இப்போ எனக்கு அது என்னோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு 7,000மோ இல்லை எனக்கு ஜாஸ்தியாக தேவைப்படும் போது நான் ஒரு 2 மாசத்துக்கு ஒரு 5,000 சரடி எக்ஸ்ட்ரா எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு அந்த சொல்யூஷன்ஸ் கிடையாது. மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ் சொல்யூஷன்ஸ் டோட்டலாக இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன், மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ்ல இல்லை. இன்னைக்கு நம்ம என்டையர் சிச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேஸ்ட் டிஸ்போசபிள், நம்ம சஸ்டைனபிலிட்டி இதெல்லாம் பற்றி பேசுகிறோம். பட் இந்த வேஸ்ட் டிஸ்போசல் ரீசைக்கிளிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. ஈவன் கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸும் அதில் கம்மியாக இருக்கு. திஸ் இஸ் ஒன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி we can really look at. And warehouse automation tools and equipments. இன்னைக்கு there are a lot of warehouses even in and around our Madurai, Trichy, Coimbatore இங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா there are a lot of warehouses, lot of companies which have occupied warehouses. Especially we run warehouses for a lot of companies, Madurai, Trichy, Coimbatore, Salem.
இந்த 4 ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய வேர்ஹவுசஸ் ரன் பண்ணுறோம். பட் ஆட்டோமேஷன்ன்றது இட் இஸ் வெரி வெரி லிமிட்டட். ஆட்டோமேட்டட் டூல்ஸு, எக்யூப்மெண்ட்ஸ், இல்லை ஆட்டோமேஷன் சாஃப்ட்வேர், இது ஈவன் ஸ்கேனர்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கூட ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, இதுக்கு கரெக்டான ஆள் யாரு, இதுக்கு கரெக்டான காஸ்ட் என்ன, இது அஃபோர்டபுளா இருக்கா, இந்த சொல்யூஷன் வந்து நமக்கு எஃபெக்டிவா இருக்குமா, இதனாலே இதோட அடாப்ஷன் கம்மியா இருக்கு. Then there is fleet management. So in fleet management is the biggest headache because managing fleet along with drivers is the biggest issue. ஸோ இன்னைக்கு எனக்கு நீட் இருக்கு, வெஹிக்கிள் கிடைக்காது, வெஹிக்கிள் இருக்கும் ஆனால் லோடு இருக்காது. இதுதான் இன்னைக்கு கரண்ட் சிச்சுவேஷன். இப்போ நான் மதுரையிலேருந்து திருநெல்வேலிக்கு போயிட்டேன், ஆனால் திருநெல்வேலியிலேருந்து மதுரைக்கு லோடு கிடையாது. எதர் ஐ ஹேவ் டு வெயிட் ஆர் ஐ ஹேவ் டு கம் எம்டி. ஸோ இந்த ஸ்பேஸில் நிறைய கம்பெனி ஒர்க் பண்ணுறாங்க. பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆப்டிமமாக எந்த சொல்யூஷனுமே கிடையாது. ஈவன் ஃபார் தட் மேட்டர், ஈவன் ஜிபிஎஸ், இன்னைக்கு ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங்லாம், வெஹிக்கிள் ட்ராக்கிங்லாம் எங்கேயோ போயிடுச்சு. பட் ஐ டோன்ட் நோ, இன் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட அடாப்ஷன் ரேட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி லோ. இந்த ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங்காக இருக்கட்டும், ஃப்ளீட் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை ட்ரக் யூட்டிலைசேஷன், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இட் இஸ் வெரி வெரி லிமிட்டட். People are not using. Then always transportation being the biggest cost. There is lot of traction for electric vehicle. There is a lot of traction for CNG vehicle. So as a company, we have also deployed CNG vehicles. We see for the last 3 months run பண்ணிட்டு இருக்கோம். Because commercial vehicle, CNG vehicles இல்லாததுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்னன்னா, CNG fuel availability வந்து இல்லை, fuel stations இல்லை. இப்போ சேலம், தூத்துக்குடியில் இருக்குது. தென் நடுவுலலாம் ஃபியூல் ஸ்டேஷன்ஸ் இல்லை. இப்போ தான் வந்து they are putting lot of CNG stations. CNG is far far cheaper than diesel vehicles, commercial vehicle. அதே மாதிரி the biggest threat in commercial vehicle என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட், இன்னொன்று theft. இந்த டீசல் தெஃப்ட்ன்றது பிக்கஸ்ட் பெயின் ஃபார் எனி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆப்ரேட்டர். நீங்கள் போய் கேட்டீங்கன்னா ஃப்ளீட் ஆப்ரேட்டருக்கு இந்த டீசல் தெஃப்ட் இஸ் பிக்கஸ்ட் கன்சர்ன். இது நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னாலும் இது நடக்க தான் செய்யும். இப்போ இந்த சிஎன்ஜி வந்ததுன்னா we can completely avoid the theft because nobody can steal gas, they cannot take out gas. ஸோ ஒன்று ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட்டு டீசலோட கம்மி, இன்னொன்று இந்த தெஃப்ட் அவாய்ட் ஆகுது. அப்படி வரும்போது ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வில் கிவ் லாட் ஆஃப் சேவிங்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட். தென் நெக்ஸ்ட் கம் டிஜிட்டைசேஷன். இந்த டிஜிட்டைசேஷனில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. அதாவது இன்னைக்கு வந்து நான் என்னோட கான்டாக்ட்ஸில் சொல்லணும்னா இன்னைக்கு 3000 கடை இருக்குது, ஜெப்டோ மாதிரி டாக் ஸ்டோர்ஸ் இருக்குது, அமேசான், இவங்கெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்காங்க. அப்போ இந்த 3000 கடையோட பிஸ்னஸ் என்ன ஆகும்? இன்னைக்கு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கு, சின்ன சின்ன கடைகள் இருக்குது, இந்த கடைகளோட பிஸ்னஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும்? ஸோ நம்ம எதுவுமே பண்ணலைன்னா ஏதாவது ஆகும். நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய கம்பெனிக்கு ட்ரை பண்றாங்க. எப்படி இவங்களெல்லாம் டிஜிட்டைஸ் பண்றது? என் வீட்டுக்கு முக்கில் இருக்க கடையில கூட நான் எப்படி ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ண முடியும், சர்வீஸ் இல்ல ஆப்ல நான் ஆர்டர் பண்ண முடியுமா? அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஹவு டு வி என்கேஜ் வித் தி ஸ்டோர்ஸ், ஸ்மாலர் ஸ்டோர்ஸ் ஆர் சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி உங்க வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க கடை, இந்த மாதிரி கடைகள் எல்லாம் எப்படி ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் கொண்டு வருது? ஸோ தட் தேர் ஆல்சோ ஏபிள் டு ரெண்டர் தட் சர்வீஸ் டு தேர் கஸ்டமர் பேஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி பிராண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேப்பபிலிட்டிஸ். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய பிராண்ட் இருக்குது, அவங்களால தனியாக மார்க்கெட்டுக்கு போக முடியாது, கடைக்கு போக முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த காஸ்ட்டும் கிடையாது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் இல்லை. அப்போ இஃப் தெர் இஸ் சம் ஒன் ஹூ கேன் டேக் நல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும், வெவ்வேறு கம்பெனியில் நல்ல நல்ல ப்ராடக்ட் இருக்கு, இந்த எல்லா ப்ராடக்டையும் எடுத்துக்கிட்டு ஒருத்தரால நிறைய கடைகளுக்கு போக முடியும்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் இந்த ஸ்பேஸ்லையும் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் ட்ரை பண்றாங்க. I think there is one company called there is a new startup which is also thinking on this. I forgot the name. The multi-brand distribution, this is an upcoming thing. In the facilities யார் கொடுக்க முடியுமோ, lot of companies are looking even to give 30%, 40% margin கொடுக்கறதுக்குலாம் ரெடியா இருக்காங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஐஓடி, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் வந்து ஐஓடி வேர் யூசிங் இன் ஸ்மார்ட் பல்ப்ஸ், ஒரு ஃபேன் ஆன் பண்ணுறதுக்கு, ஏசி ஆன் பண்ணுறதுக்கு. பட் இந்த ஐஓடியில் வேர் ஹவுஸோ
இல்லை வெஹிக்கிள் ட்ராக்கிங்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் தேர். பிகாஸ் அதர் திங் இஸ் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ எக்ஸ்பென்சிவ். ஒரு ஜிபிஎஸ் இல்லை ஒரு ஃபியூல் ட்ராக்கிங் போடணும்னா 15,000 rupees ஆகுது ஒரு ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு. பட் அது ரிலையபிளாக இருக்கான்னா தெர் இஸ் நோ ப்ரூவன் ரிலையபிலிட்டி ஆர் ப்ரூவன் ரெக்கார்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வை அடாப்ஷன் இஸ் ஆல்சோ லோ. அதர் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது ஒரு பெரிய கடல். லாஜிஸ்டிக்ஸ்ன்றது பெரிய விஷயம். பட் ஆனால் இன்னைக்கு அதில் ஸ்கில் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கில் இல்லை. அதுக்கு ஸ்பெஷலைசேஷன் சர்டிஃபிகேஷன்லாம் இருக்குதான்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் ஆல்சோ லிமிட்டட். தென் கம்ஸ் sustainability. Eco-friendly products are liked by a lot of people. There is a lot of traction for eco-friendly products. Not only products, but also packaging solutions. So, end of the day, when the package is what we throw out. Yeah? So, once we use the product, we throw the packaging. That causes a lot of environmental damage. So, now people, customers are very concerned. Even companies are also concerned on how to create eco-friendly products and packaging solutions. So packaging solution is one area you can think, is there any eco-friendly solutions we can provide? Then the last one is digital payment and lending solutions. Now that every process நம்ம வந்து digitize பண்ணணும் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும்போது the payment with the government initiative, I think there is a lot of traction in digital payment. அதே மாதிரி there are a lot of companies in the lending space. So the lending என்றதுமே it is primarily based on data, because earlier வந்து lending என்றது it was based on mortgage lending இருந்தது. Now it is data lending. I would say these fintech companies are lending money not because how well you do your business. It is only because of data. How much transaction you are making, basis that they are lending money. அப்படின்னா you see how important it becomes to have data. Data வச்சு கடனே வாங்கலாம் நம்ம. So that important data has become. And there are a lot of companies which are offering these solutions. But இதுலயும் adoption வந்து கம்மியா தான் இருக்குது. Payment solutions companies, pay now, pay later, இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. பட் ஸ்டில் இந்த எஃப்எம்சிஜி ஸ்பேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இதோட அடாப்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. நிறைய கம்பெனிஸ் வராங்க, பட் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ப்ரொவைட் சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ப்ரூவ் ட்ராக் ரெக்கார்ட். இந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹேட். ஐ திங்க் என்னோட நாலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வாட் எவர் ஐ கேன் திங்க் ஆஃப் ஐ ஹவ் புட் இட் இன் அ ஸ்லைட். அண்ட் திஸ் இஸ் தி லாஸ்ட் ஸ்லைட். ஐ திங்க் ஐ மேட் சென்ஸ். நீங்கள் லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு I think I would have made a little bit of sense with whatever experience and knowledge I have had. Thank you. Thank you, sir. This is Vinod. சார் ஆக்சுவலாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து சோழமலை குரூப் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணிட்டு, அண்ட் ஃபைனலி த ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சப்ளை செயின் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இதெல்லாமே ஃபீல்டு இருக்குது, பட் அது வந்து நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் டெக்னாலஜிஸ்க்கு அடாப்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கான்ற கொஸ்டின் வந்து இட்ஸ் ஏ வேலிட் கொஸ்டின். ஃபைனலி அந்த மல்டி பிளான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேப்பபிலிட்டிஸ் அண்ட் டேட்டா லெண்டிங்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருந்துச்சு சார். நவ் ஐ எம் ஓப்பன் டு த Q&A to the startups. The Q&A இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். ஓகே. யாருக்கு எதுவும் டவுட் இருக்குங்களா? சுரேஷ் குமார். ஓகே. Okay. Can you able to hear me? Yes, sir. Okay. Sir, thank you, sir. It was a really very nice presentation. Now, we are a startup working on the last mile delivery, especially with electric vehicles and non-polluting vehicles. So we are running in the brand name of Transi in Coimbatore. அப்புறம் ஸ்லோவா இப்போ வந்து திருப்பூர், ஈரோடு எல்லாமே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம சொன்னது எல்லாமே உண்மை. பிகாஸ் we are also in field for 2 years. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாமே நாங்களும் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம். பட் டு ஸ்டார்ட் அப் டு கெட் டு நெக்ஸ்ட் லெவல்,
இப்ப நான் மாதிரி பெரிய குரூப்ஸ் கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து வாட் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லெவல்னு நீங்க பாக்குறீங்க சார்? தட் will be one of the questions which I'd like to ask. Thank you. சிம்பிள். இந்த எனி கம்பெனி யூ வாண்ட் டு ஒர்க் வித், நான் சொன்ன ஒரே விஷயம் தான். இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ப்ரொவைட் ஹையஸ்ட் சர்வீஸ், லோயஸ்ட் காஸ்ட், ரெண்டு மெட்ரிக்ல தான் நீங்க எந்த கம்பெனியோடையுமே ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ வாட் எவர் சொல்யூஷன்ஸ், ஈவன் லாஸ்ட் மைல் டெலிவரியில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ எம் ஆப்ரேட்டிங் அட் 1000 rupees per day is my vehicle காஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கிவ் இட் அட் 900, then the deal is closed. So you cannot go and tell the company, so my operation is sustainable, but I will charge you 1200, no company is ready. அந்த காஸ்ட் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு. பட் நீங்க இப்ப சொன்ன இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மிஷன் கம்பெனிஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது வந்து அங்க வந்து சுத்தமா கிடையாது. பட் ஆஸ் அ கம்பெனியா வென் க்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் திங்க் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டில் அந்த இடத்துல காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் வந்து மேஜரா பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஹவு டு யூ திங்க் அபவுட் இட்? பிகாஸ் நாங்க 2 வருஷமா ரன் பண்றதுல அந்த ஒரு ஃபேஸ் ப்ராப்ளம் தான் வருது. நாங்க எவ்வளவுதான் காஸ்ட் ஆப்டிமைஸ் பண்ணி கொடுத்தாலும் கடைசியில we are squeezing it with the person who is working and hard. நீங்க என்ன கேக்குறீங்க? எம்ப்ளாயி என்ன சொல்றீங்க? புரியல எனக்கு. இல்ல நீங்க வந்து காஸ்ட்டை மட்டும் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வேற வந்து இப்ப நீங்க பேசும் போது இந்த இவி செக்டர், இப்ப நாங்கெல்லாம் இவி செக்டர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கவர்மெண்ட் பேக்ஸ் ஆர் நாட் ஃபண்டிங், ஆல் திஸ் கோஸ் இன் த என்பிஎஃப்சிஸ் ஆர் பிரைவேட் ஃபண்டிங்ஸ். இது எல்லாமே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி, வெஹிக்கிளோட காஸ்ட் ஜாஸ்தி, இது எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் மீறி we can competing in the market. இன்னைக்கு நாங்க வந்து மார்க்கெட்ல 25% less than the other competitors, நீங்க சொன்ன காம்படிட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு, ஓகேங்களா? பட் வந்து இதுக்கும் பண்ண முடியுமா? ஆனா அதுல பெனிஃபிட் வந்து எப்படி கொண்டு வரது அப்படிங்கறத என்னோட கொஸ்டின். இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி டிரைவர்ஸ் அவங்க எல்லாமே ஸ்லாக் இருக்குதா? பிரேக் ஆகி கேக்குது நீங்க பேசுறது. Okay, sir. I'll get in touch with you later. Thank you. Others can ask questions. Thank you, sir. Thanks. The next, Radifos Sudhakar, please. Yeah, good evening, sir. Thanks for your interesting presentation and very useful. It touched upon many useful points. So one of that, what I'm interested into, you mentioned about the warehousing automation. We are actually into warehousing automation, providing innovative conveyance and sorting machines as well. Okay, so நீங்க வந்து அந்த warehousing automation சொல்லும்போது you said okay, ஒன்னு வந்து identifying good solution provider, அந்த மாதிரியான some challenges you were actually talking about, and sorting machines also. So இதுல வந்து since we are into that, and you mentioned about Falcon Autotech also, who are offering such solutions. இப்போ இதுல வந்து நாங்க, so what kind of things you are looking into, and can we add value in that space of yours? See, for example, இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா the inventory management, for example, in out, stock in, stock out, how can I, it is all manual now, so that can be one solution. இன்னொன்று இந்த ப்ரீ பேக்கேஜிங்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டிங்க்கு ஏதாவது டெக்னாலஜி இருந்துச்சுன்னா அதுவும் ஓகே. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மூவ்மெண்ட் வித்தின் தி வேர் ஹவுஸ், இதுக்கும் சொல்யூஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா இட் வில் பி குட். ஓகே, பிகாஸ் மோஸ்ட்லி ஆட்டோமேஷன் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரைட்டீரியாவே என்னன்னா ஒரு 1,00,000 சதுரடி இருக்கணும். தேர் யூ கேன் ஃபைண்ட் ஆட்டோமேஷன். பட் இன்னைக்கு தமிழ்நாடுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த 15,000, 30,000, 40,000 இந்த மாதிரி வேர் ஹவுசஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் நிறைய கம்பெனிஸுக்கு டிப்ளாய் பண்ணியிருக்க வேர் ஹவுஸ் சைஸே வந்து ஒரு 15,000 சதுரடி, 10,000 சதுரடி தான் இருக்கும். இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குன்றது முக்கியம். இங்கேயும் அந்த 1,00,000 இருக்க எல்லா பிரச்சனையும் இங்கேயும் இருக்கு. ஸோ பட் இன்னைக்கு nobody comes and talk to these people. How do you manage a 15,000 square feet warehouse? How do you automate a warehouse? What are your challenges? அதுக்கு என்ன solutions இருக்குன்றது, it is a big opportunity. If someone is able to come and give us a solution which is affordable, then we will take it. Sure, sir. So right, as we rightly touched upon,
ஸோ இப்போ வந்து globally 80% of the warehouses or like even small godowns also needing some sort of conveying automation and other things. So நாங்கள் வந்து அந்த ஸ்பேஸுக்கு வந்து சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். we have filed about 9 patents so far and affordability அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஈவன் ஸ்மால் இப்போ சென்னையில வந்து 2 குடோன்ல கூட we have done some automation and other things, and we are also working with Flipkart and Amazon. So I think maybe we can connect. I can connect with you directly sometime to please do. introduce Please. our technology and other things. Yeah, please. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Next, Mr. Namas, please over to you. Hello, sir. Good evening. Good I'm evening. Namashivayam, sir. evening. சார் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ பிஎன்ஜி ரிலேட்டடாக சொல்லிட்டுனுங்க. இப்போ நம்ம டைரக்ட் டெலிவரிஸ் அதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், அதாவது நம்ம டெலிவரி காஸ்ட்டை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் டைரெக்டாக எப்படி ஆர்டர் எடுப்பீங்களா, இல்லை அவங்க பிஎன்ஜி போய் ஆர்டர் எடுப்பாங்களா? இப்போ நீங்கள் வந்து டெலிவரி பார்ட்னர் மட்டுமா எப்படி? எங்களோட ஆப்ரேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபேக்டரியில இருந்து ஸ்டோர் வரைக்கும் we manage entire thing. சரிங்க சார். So factory to store, ஓகே. we manage everything. ஓகே சார். அதாவது சேல்ஸ் ஆர்டர்ஸ் வந்து நம்ம பிக் பண்ண மாட்டோம், கரெக்ட்டுங்களா? சேல்ஸ் ஆர்டர்ஸ் என்ன? இல்லை சார், ஆக்சுவலாக பிஎன்ஜி தானே இப்போ நம்ம ஆமா ஆமா. அவங்க தான் சேல்ஸ் ஆர்டர் எடுப்பாங்க, ஆனால் நம்ம வந்து டெலிவரி மட்டும் பண்ணுவோம். இல்ல நான் தான் சொன்னேன், எல்லாமே பிஎன்ஜிக்கு ஆர்டர், டெலிவரி, ஃபோர்காஸ்டிங், எவ்ரிதிங் we do. ஓகே. ஸோ அவன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணதோட பிஎன்ஜியோட ஜாப் முடிஞ்சிருது. ஓகே சார். The rest of all of the items we are only doing. ஓகே. குட் சார். Okay, sir. Really nice. Thanks. Mr. Suresh from Expo Logistics. Mr. Suresh, sir. Expo மியூட்ல Logistics. இருக்குங்க. Okay. குட் ஈவினிங் ஆனந்த் சார். ஒரு எம்பியோட கிளாஸே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்ல எங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டீங்க. தேங்க்யூ சார். என்னோட ஒரு சின்ன கொஸ்டின் சார். இப்போ மதுரையில ஒரு 20 பின்கோடுக்கு நாங்க வந்து டோர் ஸ்டெப் டெலிவரி பண்ணணும்னா எங்களுக்கு எந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கணும், இன்க்ளூடிங் மேன் பவர்? 20 பின்கோடுக்கு நீங்க டெலிவரி பண்ணணும். ஆமா, டோர் டெலிவரி பண்ணணும். ஆமா. பட் என்ன, வாட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆர் ஆர்டர் சைஸ்? கிராசரிஸ், வெஜிடபிள்ஸ், எனிதிங் சார். கஸ்டமர் requirement, customer needs. Buy from any supermarket and we will deliver door delivery. See, for example, நான் இந்த ஜெப்டோன்னு ஒரு கம்பெனி சொன்னேன் பாத்தீங்களா? Yes sir. ஜெப்டோ கம்பெனிக்கு I have been to their store, I have seen their operations. பாம்பேல வந்து அந்த டாக் ஸ்டோர் இருக்குது, ஈவன் சென்னையில கூட இருக்குது அந்த டாக் ஸ்டோர். நீங்க அந்த ஸ்டோர்ல பாத்தீங்கன்னா this is what they are doing. They are doing only two-wheeler deliveries. It's not even EV, it is primarily petrol vehicles. நீங்க வந்து அவங்களுக்கு 2 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல தான் அவங்க பண்றாங்க. ஸோ எவ்ரி 2 கிலோமீட்டர் தே ஹேவ் அ ஸ்டோர். ஸோ நீங்க கிராசரி மாதிரி இட் டிபெண்ட்ஸ். ஏன்னா இன்னைக்கு கிராசரியில வந்து டைம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. ஆர்டர் போட்டா எனக்கு எவ்வளவு நேரத்தில் வருது, உங்க கஸ்டமர் பேஸோட ரெக்குயர்மெண்ட் என்னன்னு தெரியணும். இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஐ வாண்ட் ஸ்பீட் டெலிவரினா யூ வில் ஹேவ் டு ஹேவ் மல்டிபிள் பாயிண்ட்ஸ் இல்லையா? அந்த பின்கோடுக்கு என்ன பின்கோட் நீங்க சொல்றீங்களோ இந்த பின்கோட் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாயிண்ட் உங்களுக்கு வேணும். இப்போ ஸ்பீடு கன்சர்னா இல்லைன்னா தென் இன்ஃப்ரா பாயிண்ட்ஸ் கேன் பி லாங்கர். இல்லாட்டி அதுக்கு ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டடாக நீங்கள் வைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃப்ரா பாயிண்ட். தென் இன்ஃப்ரா பாயிண்ட்ல இருந்து நான் கஸ்டமர் ரீச் பண்ணணும்னா டிபெண்டிங் அப்பான் த பேஸ்கெட் சைஸ் இட் கேன் பிரைமரிலி கிராசரி நீங்கள் சொல்றதுனால இட் கேன் பி ஒன்லி 2-wheeler டெலிவரிஸ். யூ நீட் டு ஹையர் ரைடர்ஸ். Okay sir. Thank you sir. Thank you, sir. Next, Mr. Chellam Palaniyappan. சார் வணக்கம் சார். ஹலோ, கேக்குதுங்களா? வணக்கம் சார், சொல்லுங்க சார். வணக்கம். வணக்கம் சார். மதுரை மகாசக்தி நேச்சர் கம்பெனில இருந்து பேசுறேன் சார். உங்களுடைய இதை பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு. நல்ல ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. வெரி குட். ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க சார். ரொம்ப கொடுப்பீங்க.
என்ன சார், நம்மளும் ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் தான் வச்சிருக்கோம் ஆக்சுவலாக. நம்மளுக்கு இப்போ லாஸ்ட் 1 year 2 year வந்து நம்மளும் சைனா இந்த சப்ளை செயின் மார்க்கெட்ல தான் நம்ம வந்து ரொம்ப பேக் ஆகும் சொல்லலாம். அதனுடைய காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100%, 200%, 500% போகுது அந்த மார்க்கெட்டிங் ஸ்டாஃப் அதெல்லாம் வச்சு பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக. எங்களை மாதிரி ஒரு சின்ன கம்பெனிகளுக்கு உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே வந்து பேசி பார்த்தேன், உங்க ஆஃபீஸ்ல வந்து பார்த்துருக்கேன் சொல்லலாம். எங்களை பார்க்கல, அவங்க ஸ்டாஃபை மீட் பண்ணிருக்கேன் ஆக்சுவலாக. வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் எடுக்க மாதிரி இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவா இல்லை உங்க நெட்ஒர்க்ல ஃபுல்லாக கவர் பண்ண முடிய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கொடுப்பீங்களா? ஏன்னா ப்ராடக்ட் நல்ல ப்ராடக்டா இருக்கு ஆக்சுவலா. ஆனா நீங்க சொல்லிங்க 1 lakh கடைகள் இங்க இருக்கு அப்படின்றீங்க. இந்த மல்டி பிராண்ட் ஆப்ஷன்ல நம்ம ப்ராடக்ட்டையும் கொண்டு போக முடியுமா? அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதுவும் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகளுக்கு கொடுக்க முடியுமா? என்ன பிராண்ட் மட்டும் இல்ல, என்ன மாதிரி வர்றவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு. இதுல வந்து என்னன்னா, அதாவது ரீச்ன்றது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், there are 2 problems இதுல. அதாவது வந்து உங்களை மாதிரி கம்பெனிஸ் யூ ஹேவ் a fantastic product. ஆனா 2 ப்ராப்ளம் இருக்கு. இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ரீச். Reach is not the only problem. Demand creation is also a problem. அதனால நான் என்னோட ஸ்லைட்ஸ்லயும் அட்ரஸ் பண்ணேன். ஸோ இப்போ ரீச்ன்றது கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸி என்ன பொறுத்த வரைக்கும். ஆனா நீங்க டிமாண்ட் கிரியேஷன் பண்ணலைன்னா என்ன ப்ராப்ளம் அங்கே ஆகும்னா, இப்போ நீங்க என்கிட்ட உங்க ப்ராடக்டை கொடுக்குறீங்க, ஐ கேன் டேக் இட் டு த ஸ்டோர். ஸோ டேக் இட் டு த ஸ்டோர்னா ஸ்டோர் வாசல் வரைக்கும் கொண்டு போகலாம். ஆனால் அந்த ஸ்டோருக்குள்ள அந்த ப்ராடக்ட்டை வைக்கணும்னா இன்னைக்கு பிஎன்ஜி மாதிரி கம்பெனி, இந்துஸ்தான் லிவர் மாதிரி கம்பெனிக்குமே எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் வைக்க முடியாது, ஈஸி கிடையாது. எந்த பொருளை வந்து நான் ஈஸியாக வைக்க முடியும்னா, பிஎன்ஜியில் 400 பொருள் இருக்குன்னா பிஎன்ஜிலே ஒரு 10 பொருளை உள்ளே நுழைக்க முடியாது நம்ம கடையில். அது ஏன் அப்படின்னா டிமாண்ட் கிரியேஷன். ஸோ ஆல்வேஸ் டிமாண்ட் டிசைட்ஸ் வாட் நீட்ஸ் டு பி இன் த ஸ்டோர். ஸோ உங்கள் ப்ராடக்ட்டுக்கு டிமாண்ட் வேணும்னா அந்த டிமாண்ட் கிரியேஷன் நான் எப்படி மார்க்கெட்டில் கிரியேட் பண்ணேன். ஸோ தட் நாளைக்கு நான் கடையில் வச்சா கூட அது கடையில இருந்து வெளியில் போகணும்ல. இல்லைன்னா என்ன ஆகும், இட் வில் பி ஒன் டைம் எக்ஸசைஸ், கடை வரைக்கும் போயிடும், தென் இட் ஸ்டாப்ஸ் தேர். அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ப்ராடக்டையும் நம்ம ரெக்கவரி பண்ணுறதுல கஷ்டம், இல்லை அதுக்கான மணியும் நம்ம வாங்க முடியாது, அங்கேயே நின்றோம். ஸோ இந்த ஸ்பேஸில் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது சார். நான் அந்த பேர் தான் எனக்கு ஆக்சுவலாக மறந்துடுச்சு, புட் இட் இன் மை ஸ்லைட். தேர் ஆர் கம்பெனிஸ், நிறைய கம்பெனிஸ் இந்த உடைக்கணும்னு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு க்ளோஸ் அசோசியேட் ஒரு கம்பெனி கூட இருக்கு, ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் என்டர் ஈஸின்னு இன்னும் பிச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க. தேர் ஆல்சோ ட்ரைங் டு டூ திஸ். நீங்க சொல்ற ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு இருக்குது, நிறைய கம்பெனி இருக்கு. இதனால வந்து ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஃபெயிலியர் முக்கிய காரணமே இது ஒரு ப்ராப்ளம் சார். ட்ரூ சார். அதுக்கு நான் என்னோட அட்வைஸ் என்னன்னா, ஐ டோன்ட் நோ உங்க ப்ராடக்ட் எனக்கு சரியா காதுல விழல, அதுக்கு தான் நீங்க வந்து நான் 3ன்னு சொன்னேன். ஒரு மிகப்பெரிய சொல்யூஷன் என்னன்னா, இந்த ட்ரேட், ஜென்ரல் ட்ரேட்ல என்டர் ஆகணும்னா இட் ரிக்வயர்ஸ் லாட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் மணி. இன்னொன்று ஸ்டோர்ல டிமாண்ட் கிரியேஷன் பண்ணணும், அதுக்கு வந்து நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், நிறைய வேலைகள் இருக்கு. பட் இந்த ஈஸியஸ்ட் ஆப்ஷன் எல்லா கம்பெனியுமே இப்போ பண்றது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கோ ஆன்லைன், புட் யுவர் செல்ஃப் ஆன்லைன், ஃபெமிலியரைஸ் யுவர் ப்ராடக்ட், கிரியேட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் தென் கம் டு ட்ரேட். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நீங்க ட்ரேடுக்கு வராதீங்க. கரெக்ட் சார். உங்களை மீட் பண்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க. நான் கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா சார். நம்ம மகாசக்தி நேச்சர் ஹெல்த்தி ஹெல்த்தி ப்ராடக்ட்ஸ், பேக்கரி பவுடர், ஃபார்ம்ஸ் பேக்கரி. கண்டிப்பா சார், நீங்க வாங்க நம்ம பேசலாம். ஸோ வாட் எவர் if I can be of any help, I can help definitely. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Next 3 more in the line. Mr. Shivakumar from Fleet Today. Sir, உங்களுக்கு ஓகே தானே சார்? Okay sir, no issue. Thank you. Shivakumar from Fleet Today. சார் வணக்கம், ஈரோட்ல இருந்து சிவகுமார் பேசுறேன். வணக்கம் சார். நாங்க வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஒரு பஸ் ஆப்ரேட்டர் 15 இயர்ஸா வந்து ஒரு ஃபிளீட், அதாவது பஸ் ஆப்ரேட்டர் தான். நான் பண்ணியிருக்கிற இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபிளீட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற சைட்ல வந்து பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமா இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஃபிளீட் ஓனர்ஸுக்கும், ஒன்னு வந்து டிரைவர்ஸுக்கும், 2ம் இன்டர் கனெக்டட். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ யூஸ்வலா வந்து ஒரு ஃபிளீட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா யூஸ்வலா அந்த ஜிபிஎஸ், இந்த ஃபியூவல் மானிட்டரிங், இந்த மாதிரி இதுல தான் நிறைய இருக்காங்க. பட் ஆனா வந்து ஒரு ஃபிளீட் சைஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆக ஆக வந்து அதோட மெயின்டெனன்ஸ், அதாவது வந்து மெக்கானிக்கல் இது பிளஸ் நிறைய கமர்ஷியல் வெஹிக்கிளுக்கு மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டேட்ஸ், அதாவது வந்து இன்சூரன்ஸ், பொல்யூஷன், அந்த மாதிரி டேட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மெயின்டைன் பண்றதுல வந்து நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கு. நிறைய
அதை மிஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேஷ்போர்டில் ஒரு 100 வெஹிக்கிள் இருந்தாலும் அந்த டேஷ்போர்டில் வந்து என்னென்ன வண்டிக்கு என்னென்ன எக்ஸ்பயர் ஆகுது அப்படின்றது, அதாவது இந்த ரிமைண்டர் வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸும் நம்மளே செட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு இது. பிளஸ் வந்து டிரைவர்ஸ் வந்து இப்போ இன்னைக்கு வந்து டிரைவர்ஸோட எஃபிஷியன்சியை கால்குலேட் பண்ற மாதிரி எந்த ஒரு சிஸ்டமும் இல்லை. இப்போ நாங்க எப்படி பண்ணிருக்கோம்னா, இப்போ ஒரு டிரைவர் வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸ் ஆஃப் வெஹிக்கிள் டிரைவ் பண்ண ஒரு மாசத்துல எவ்வளவு கிலோமீட்டர் ஓட்டுறாங்க, அவங்க ஒவ்வொரு கிளாஸ் ஆஃப் வெஹிக்கிளுக்கு எவ்வளவு ஃபியூல் கன்சியூம் பண்றாங்க, இதெல்லாம் வந்து குமுலேட்டிவா ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்து ஒரு ஆவரேஜ் கொண்டு வரோம். இது வந்து ஓவர் த பீரியட் வந்து ஆட் பண்ணிட்டே வரும்போது அவங்கள வந்து தே ஆர் ஃபோர்ஸ்டு டு இன்னொரு பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல வந்து பெட்டரா கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு அவங்களையும் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண வைக்கும். ரெண்டாவது வந்து அந்த டிரைவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அந்த 70% ஆஃப் த டிரைவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அதுவும் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ல ஒரு கிளீனரா இருந்தோ ஒரு அந்த டிரைவர்கிட்ட இருந்து எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி தான் ஸ்கில் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அப்படின்றது எதுவுமே இல்லாம போச்சு. அவங்கள வந்து என்னதான் ஃப்ரீ ட்ரைனிங்கு பே பண்ணி ஃப்ரீ ட்ரைனிங் கொடுத்தாலும் அவங்க போக மாட்டாங்க. ஸோ இதுல எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அவங்க ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அவங்களோட மொபைல்லயே வந்து அவங்களோட லாகின்லயே வந்து ஒரு ஸ்கில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த மாதிரி. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஃபிளீட் ஓனர்ஸுக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும் இல்ல, அதை வந்து ஒரு டைரக்டிவ் சர்வீஸ். இப்ப நீங்க சொன்னீங்களா, இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து மதுரையில இருந்து திருநெல்வேலி போயிடுச்சு, ஆனா அங்க இருந்து வந்து ரிட்டர்ன் வரும்போது எம்டியா வருது. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும் இல்லாம ஒரு டைரக்டிவ் சர்வீஸாவும் ப்ரொவைட் பண்ணும். இப்போ நீங்க வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிடுச்சு, அப்ப ரிட்டர்ன் வந்து நான் இந்த இதுல இருந்து எம்டியா வருவேன் அப்படின்னு நீங்க வந்து அட்வான்ஸாவே வந்து பண்ணிக்கலாம். இந்த கிளாஸ் ஆஃப் வெஹிக்கிள் இவ்வளோ டன்னேஜ் இவ்வளோ இது வந்து இந்த வெஹிக்கிள் திருநெல்வேலியில இருந்து மதுரை வருது இந்த டேட்ல அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி. ஸோ அந்த ஏரியால அந்த ரூட்ல சர்ச் பண்றவங்களுக்கு அதை இமீடியட்டா காட்டுற மாதிரி. ஸோ இதுக்கு வந்து பிளஸ் அண்ட் மைனஸ், அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ? ஃபென்டாஸ்டிக் சொல்யூஷன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா, பர்சனலி ஆஸ்கிங் மீ, என்னோட பிஸ்னஸ்ல இது மிகப்பெரிய நீடு. ஓகே சார். நான் ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொல்கிற சேம் ஐ வாஸ் திங்கிங் why someone is not creating such a solution. ஸோ இந்த ஒரு சொல்யூஷனை இல்லை இந்த ப்ராடக்டை வந்து டெஃபினட்டாக there is a lot of scope and needs. ஓகே சார். இது ஆக்சுவலாக வந்து ப்ராடக்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 70% முடிஞ்சு இப்போ எங்க கம்பெனில வந்து அப்படியே ஆக்சுவலாக வந்து ட்ரையல் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் இதுல இது போத் ஃபார் பேசஞ்சர் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கூட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ரெண்டுக்கும் தனித்தனி தான், ஒரே இதுதான், ஆனால் செக்மெண்ட் வேற வேற மாதிரி ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி. கண்டிப்பாக அதுக்கு there is a lot of requirements. So personally, even we are also a bus operator initially. தெரியும் சார். சோலைமலை மதுரை டு திண்டுக்கல் நிறைய பஸ் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் நாங்கள் இப்போ பிரைமரியா வந்து we are into trucking, mostly trucking. So we have about 50 trucks. ஸோ எங்களுக்கு இது மிகப்பெரிய நீடு இப்போ. So we are also right now நீங்க பார்த்தீங்கன்னா we are managing in Excel. So but we calculate cost. ஆமா, ஆக்சுவலா எக்ஸல்ல மெயின்டைன் பண்ண என்னதான் மெயின்டைன் பண்ணாலும் அது ஒரு ஃபுல் ப்ரூஃப் தான் அது இருக்கும். அதாவது ஒரு பாஸ்ட் இதை டக்குன்னு வந்து தேவையான டேட்டா வந்து டக்குன்னு பண்ண முடியும். எல்லாருக்குமே இந்த ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு. இந்த சொல்யூஷன் கரெக்டான சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லாதனால தான் we are finding our own ways and means of doing it. Okay, if someone is coming up with a solution, then probably the நிறைய பேர் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு டெஃபினட்டா. ஓகே சார். கண்டிப்பா ஒரு நாள் மீட் பண்ணுவோம் சார். கண்டிப்பா சார். கண்டிப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். கண்டிப்பா சார். Thank you sir. Sir, final one, Mr. Rahul Nataraj. குட் ஈவினிங் சார். என்னோட நேம் ராகுல் ஃப்ரம் ஜெலிவர் டெக் பிரைவேட் லிமிடெட் திருப்பூர். ஸோ நாங்கள் வந்து கிராசரிஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து டைரெக்டாக ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணால் கஸ்டமருக்கு டெலிவரி பண்ணிட்டுருக்கோம் சார். இப்போதைக்கு வந்து நாங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ் டைப் பண்ணி அங்கேருந்து நாங்கள் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து எடுத்து டெலிவரி பண்ணுறோங்க. பட் அதுக்கான மார்ஜின்ங்கிறது வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ நாங்கள் வந்து ஆரம்பத்திலேயே நாங்கள் பண்ண பிளான் வந்து மேனுஃபேக்சரர் டு கஸ்டமர் கொண்டு போய் டிமார்ட் கான்செப்டில் நாங்கள் ஆன்லைனில் பண்ணுறது தான் பிளான் பண்ணுவோங்க. பட் எந்த அளவுக்கு அப்ரோச்சபிள் அப்படிங்கிறது யோசிச்சா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுங்க.
ஸோ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸை டைப் பண்ணி இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் இதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன சார்? நாங்கள் வந்து டைரக்டா மேனுஃபேக்சர்கிட்ட இருந்து எடுக்கிறது எப்படி பாசிபிளுங்களா? இல்லை டைரக்டா உங்களை மாதிரி டீலர்ஸ் எடுக்கிறது வந்து எப்படி பாசிபிள்? இதுக்கான நாங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டெப் எடுக்கணும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும் சார். எப்படி நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும்? கிராசரின்னு சொல்றது வந்து எதை மீன் பண்றீங்க? எஃப்எம்சிஜி இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ்ல இருக்க எல்லா ஐட்டம்ஸுமே நாங்கள் எல்லா மெயினாக எல்லா பொருளுமே. ஆமாம் சார். இது வந்து இப்போ நீங்க கஸ்டமர் வந்து எங்க ஆர்டர் போடுவாங்க? எங்களோட பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு சார். ஆண்ட்ராய்ட் ஆப், iOS வெப்சைட் எல்லாமே பிளாட்ஃபார்ம்ல ஆர்டர் போடுவாங்க. ஸோ நீங்க எந்த ஸ்டோர்ல வேணாலும் பிக் பண்ணி அவங்க கொடுப்பீங்க இல்லையா? நாங்க டைப் பண்ணியிருக்கோங்க சார். அந்த ஸ்டோர்ல இருந்து நாங்க பிக்கப் பண்ணி கொடுப்போங்க. ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறதே ஒரு மாடல் தான். ஆமா. இன்னைக்கு நான் சொன்ன மாதிரி 3000 கடை இருக்கு சார். தமிழ்நாடு ஃபுல்லா வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து 3000 கடை இருக்கு. ஆமாங்க சார். இந்த 3000 கடையில பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்த டோர் டெலிவரின்றது அன்அவாய்டபிள். நான் என்னோட பிரசன்டேஷன்லயும் சொன்னேன். இவங்க நிறைய பேருக்கு வந்து டிஜிட்டைஸும் பண்ணல. ஏன்னா இவங்களுக்கு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிவிஜுவலா கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணலாம். இல்ல அவங்க கஸ்டமர் டவுன்லோட் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல நமக்கு இல்லையா? ஒரு ஸ்டோருக்கு ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்ண மாட்டாங்க. இதுவே ஒரு மிகப்பெரிய நீடு தான். நான் இன்னைக்கு நிறைய ஸ்டோர் ஓனர்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து டோர் டெலிவரின்றது மிகப்பெரிய பிசினஸ். டோர் டெலிவரி இல்லாம ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. பட் ஆனா மேன் பவர் மேனேஜ்மெண்ட், வெஹிக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது they are finding it very very difficult. ஓகே. ஏன்னா அதுக்கு கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்க. அவங்க சில நாள் வந்து சும்மா இருக்காங்க. சில நாள் நிறைய ஆர்டர்ஸ் வருது. அப்படின்னா அவங்க இன்னைக்கு வந்தது நாளைக்கு தான் டெலிவர் பண்றாங்க. இத நீங்க ஒரு சர்வீஸா இதையே நல்லா பிட்ச் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் மேக் இட் a big business. ஓகே. ஏன்னா நீங்க மேனுஃபேக்சரர்ல இருந்து ஸ்டோருக்கு பண்றது அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு புரியும். என்ன நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு. நாங்க வேர் ஹவுஸ் மாதிரி செட் பண்ணிட்டு ப்ராடக்ட்ஸை நாங்களே ஸ்டாக் பண்ணிட்டு கஸ்டமருக்கு டெலிவர் பண்ற மாதிரி பிளான் பண்ணோங்க சார். ஓகே. ஸோ தென் அப்படின்னா இட் இஸ் மோர் லைக் இ-காமர்ஸ் தானே அது? ஆமாங்க சார், மோர் லைக் இ-காமர்ஸ். பட் மெயினா கிராசரிஸ் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் இது மட்டும் பண்ற மாதிரி. ஓகே. சி அது என்னன்னா டைரக்டட் டு கஸ்டமர் நீங்க பண்ணலாம். பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது. ஓகே. பட் என்னன்னா தென் உங்களோட காம்படிஷன் யாருன்னு நீங்க பார்க்கணும். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு என்டர் இன்டு தட் பிசினஸ், who is your competitor? Okay. That is very important இல்லையா? I think there are very big players in that space. Yes. நீங்க ஆல்ரெடி ஆபரேட் பண்ணிட்டு இருக்க ஸ்பேஸ்ல எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் அது எம்டியா இருக்க மாதிரி தெரியுது. ஓகே. Sure. ஓகே சார். இப்போ நாங்க டைரக்டா உங்ககிட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கிறத விட நாங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ் டை அப் பண்ணி பண்றதே பெட்டரா பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு சொல்றீங்க இல்லையா? அது ஒரு சொல்யூஷன் நான் சொல்றேன். ஓகே. ஓகே. டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர், அதாவது நீங்க வந்து உங்க கஸ்டமருக்கு வந்து நீங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல இருந்து நீங்க டெலிவரி பண்றீங்க. உங்க ஆப்ல அவங்க ஆர்டர் போடுறாங்க, நீங்க டெலிவரி பண்றீங்க. ஓகே. நான் சொல்ற மாடல் என்னன்னா நீங்க அதுவே ஒரு பெரிய சொல்யூஷன் தான். இன்னைக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்னால பண்ண முடியல. ஆமாம். அவங்க they are ready to outsource that. ஓகே. அதுவே நீங்க ஒரு பிசினஸ் மாடலா பண்ணலாம். இதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு நான் சொல்லல. ஓகே. பண்ண முடியும். பட் யூ நீட் டு நோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் பண்ணும்போது நீங்க உங்க காம்படிஷன் யாரு, ஸோ அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா நம்ம அதை பண்ணும்போது என்ன மாதிரி கேப்பபிலிட்டிஸ் வேணும், நமக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும்னு பார்க்கணும். எவ்ரிதிங். ஓகே. இஃப் யூ ஆர் டூயிங் உங்களை எப்படி அப்ரோச் பண்றது அந்த மாதிரி கேக்குறீங்க சார். ஸோ இங்க கிட்ட இருந்து ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கா? ஆமாமாங்க சார், டைரக்டா உங்ககிட்ட ப்ராடக்ட் வாங்குறது. Yeah. So we are the selling business. So we will sell it to everyone who wants to buy our product. That is not a problem at all. Okay. Okay, sir. Thank you. Sure. So next one question in the chat box from Raghuram from Jedling Motors. அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, ஆல்ரெடி they are designing for the electric vehicle for consumer segment, இப்போ டூ வீலர்ஸ் இந்த மாதிரி. பட் if they are going to be entered in fleet vehiclesனா what are the features வந்து நாளைக்கு feasible-ஆ இருந்தால் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்குன்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஃப்ளீட்ல வந்து இப்போ இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லோடு கெப்பாசிட்டி இஸ் a ப்ராப்ளம். ஓகே. சரிங்களா? இப்போ எங்களை மாதிரி கம்பெனிஸ்ல வந்து நாங்கள் டாடாஸ்ல ஒரு 1 ton and above ஈஸிலி வி வில் கேரி 1 ton and above. ஸோ இப்போ நிறைய எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு வந்து இந்த கெப்பாசிட்டி இல்லை. இன்னொன்று ரேஞ்ச், பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் 90 kilometers ரேஞ்ச் வருது.
and the range might be a concern. I don't know. There are products which are delivering even 90 kilometers. So range, load capacity, these two are very, very important. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, கம்பெனிஸ் லைக் அஸ் we don't deploy our own vehicles. இது தேர்டாக நான் சொல்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நாங்கள் ஓன் வெஹிக்கிள்ஸ் நாங்கள் டிப்ளாய் பண்ணுறது கிடையாது. வி ஆக்சுவலி அவுட் சோர்ஸ். ஆனால் இன்னைக்கு அவுட் சோர்ஸ்டு மார்க்கெட்டில் இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வச்சிருக்கவங்க எவ்வளோ பேருன்றது தான் கொஸ்டின். ஷூர் சார். ஸோ ஒன்ஸ் இது நிறைய பேர் வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க, இஃப் தே ஸ்டார்ட் ரீப்ளேசிங் தேர் டீசல் வெஹிக்கிள் வித் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள், தென் கம்பெனிஸ் வில் பி ரெடி டு அடாப்ட். ஸோ இட் ஹாஸ் டு பி சோல்டு டு தி டைரக்ட் owners than to the companies. ஓகே சார். சார் இப்போ அவுட் சோர்ஸ் பண்ணும்போது அதுல வந்து என்ன சார் ஆக்சுவலா ப்ராப்ளமா ஃபேஸ் பண்றீங்க? ஸோ லைக் சின்ஸ் எல்லாரும் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து ஃபியூல் வெஹிக்கிள்ஸ் வச்சிருக்கனால அது ஒரு ப்ராப்ளமா கன்சிடர் பண்றீங்களா? ஸோ தட் லைக் நிறைய பேர் அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றீங்களா? கரெக்ட். இப்போ அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறதுல சரி, நாங்கள் எங்கள் கம்ப்ளீட்டாக எங்களுக்கு 200 வெஹிக்கிள் இருக்கு. ஸோ 200 அவுட் சோர்ஸ்டு தான். இந்த ஸ்மாலர் வெஹிக்கிள்ஸில் வி டோன்ட் ஹேவ் அவர் ஓன் வெஹிக்கிள்ஸ். இந்த பிகர் வெஹிக்கிள்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம ஓன் வெஹிக்கிள்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸ்மாலர் மார்க்கெட் டெலிவரிக்கு போகிற வெஹிக்கிள் எல்லாமே வந்து லீஸ்டு வெஹிக்கிள் தான். எதர் தேர் வில் பி டெய்லி லீஸ்ட் ஆர் மந்த்லி லீஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வி ஆர் ப்ரோ டு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ். பட் என்னென்ன மார்க்கெட்ல இல்லை. ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் இஃப் யூ ஆர் அ மேனுஃபேக்சரர் ஆர் இஃப் யூ ஆர் அ செல்லர், உங்களோட விஷயம் என்னவா இருக்கணும்னா, ஒரு டீசல் வெஹிக்கிள் வச்சிருக்க வெண்டரை எப்படி நீங்கள் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வாங்க வைக்கிறது. ஓகே. அந்த ஸ்பேஸை நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதுக்கு கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. கம்பெனிஸ் ஆர் ரெடி டு டேக் தம் இன். தட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. ஓகே. ஏன்னா இன்னைக்கு கம்பெனி எல்லாருமே வெஹிக்கிள் போடுறதுல பிரச்சனையே கிடையாது. எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வாங்குறதுல பிரச்சனை இல்லை. இன்னைக்கு ப்ராப்ளமே வந்து டிரைவர் தான். ஸோ நோபடி வாண்ட்ஸ் டு டேக் தட் ஹெட்டேக். ஓகே. ஷூர் சார். ஷூர். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஓகே சார். ஐ திங்க் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் வேர் ஆன்சர்ட். ஸோ ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. 5 o'clock நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஒரு 6 o'clock வி ஹவ் வைண்ட் அவுட் செஷன். ஒரு 35 minutes வந்து ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் மட்டுமே போயிடுச்சு. ஒரு எந்த அளவுக்கு நிறைய இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படி இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க, அது அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அரைவ் ஆயிருக்கு. So one more person has raised the hand. Shall we give a chance? Okay. Mr. Federal Transport, it is a last question because Sir has a little busy. That's why. Sir, please proceed. Federal Transport. Federal. Hello. Yeah, sir. Namaste. Yes, sir. Yeah, are you getting me? Yes. Okay, sir. What I'm trying to say, like whatever in these days this new startup company, actually in my mind what is happening that has been pushed by the funds. Okay, and those persons are actually not doing the work in the logistic field. Unnecessary, they are coming for 1 year or 2 years and they are collapsing the market and they are going out. So I have a lot of this kind of funded company list. They have came last 1 year or 2 year backs and they collapse the market and they back to your home. So I can tell you like cargozy.com, because now you are saying me that is the porter. Okay, I can understand the porter, he is in loss. Okay, and then you can the first one company, that is the cargozy.com, that has been started in 2015. After that he has closed. Again, then Gogo Trucks, he has also closed. Then one more company, that is a big one company, that is I think Link. Correct. Link, I think everybody knows. So I want to know, because previously if you see in 2015, before the
Tata AC rate was near 2000 to 2500 rupees on daily basis. Nowadays, once the cargozy.com came, that time the 1500 rupees they have done for every day. Okay, previously the rate was 2500. After that, the cargozy.com they came, the rate has been down up to 1500. So I want to tell you, actually, he has also not done any business within 6 months. They have closed. So why this company is being funded and being pushed to collapse the market? Really, he is not doing any worth, and they are going back after collapsing the market. In the full load, also one more company, that is the Rivigo, that is the Blackbird, that is the one more company, like I tell you, Let's Transport. Recently, he has opened one branch in Chennai. Okay, he has taken some cargoes from TVS Logistics. They have a huge amount they have invested in the market. After that, what happens? They have closed his business. So what is happening now? From where I am getting, like from Chennai to Delhi, I am getting 80,000 rupees. They are going to the company and they are quoting like 70,000 rupees. After that, what is happening? In 70,000, also he is paying from his pocket 5,000 rupees additional to the vendors. Actually, he is getting the vehicle in 75,000, but he is quoting to customer like 70,000 rupees. So what Right. is happening? In each and every single vehicle, they are paying 5,000 rupees. So I don't know, they are coming to the market to develop the market or collapse the market. After 6 months or 1 year, they are not doing any business. They are set their business, they go out. So can you tell me, this kind of people should be funded? Okay, see, it depends upon what do you want to do. So it depends depends on every company. For example, so there are priorities, different priorities for company. Company, some company want to grow sales. That's their first objective, irrespective of cost. Some other company they might want to do sale, but at profits. So it depends really on the prioritization. For example, a lot Today, of companies, as you today said, what is happening now? Whoever they are going to make a loss, that is the called a startup. Okay, and those company, after 2 years or 3 years, after 5 years, or so, they are not going to make any profit. correct, And what is happening now? If some small businesses, a small transporter, a small freight forwarding company, a small shipping, they are actually in profits. So the fund should be given to him, who they are the actually creating the business, who they are actually gaining the profit year on year basis. So actually the funds should be flow there, not to those kind of people who they are the every. Because now there's the definition of the startup. Do you know the definition of the startup is how much there, what is the big numbers of loss? That is the, I think, definition of the this thing, startup. Are annual, they are doing the 5 crores or 10 crores turnover. They are making profit like 20,000 or 30,000, whatever. On his turnover, they are making profit like 10% or 5%. So those company, we can expect those company can grow up in coming 10 years. Okay, so we should utilize the fund of behind this kind of companies, not behind the whatever they have the 100 crore valuation or something to 200 crore. Because behind that, a lot of people, because everybody knows the what is the valuation game. One cap will be put to another foolish persons. Okay, so this kind of story is going in the market. So how we should remove this kind of funding, what do you say, funding evolution like that? Because Chandan sir, actually the funds should be given to those company who they are the actually hello sir. making the profits. Chandan sir, Yeah, please allow speaker to respond. You yeah, are yeah, yeah. Tell giving me, a tell me, very tell me. long. Okay. Okay. sir, as you said, see this, if you have read what's going on around, this trend is actually changing. So you can see a lot of companies cutting down operations, rolling back operations, even companies like Big Basket, they are moving from their priority of growing business into making profits. So that in all the startups, this is changing. So now even investments, investors also thinking there is no point growing the company without a direction on when it will make money.
So this is actually changing. So this will get into the right direction in time, is what I'm thinking. Okay, sir. Let's tag logistics. So the final call will allow. Yes, sir. So, please brief it very. Okay. Yes, sir. ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் சார். We do full truck loads, so we provide full trucks. So இந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றோம்னா while collecting payments. ஸோ இப்போ நாங்கள் கம்பெனி ரிசர்ச் பண்ணும்போது we are researching that the company have good payment கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேள்விப்படுறோம். பட் பேமெண்ட் வரும்போது they are delaying payments, some they are like postponing. இப்போ அந்த மாதிரி பேமெண்ட்ஸ்லாம் ரெக்கவர் பண்றதுக்கு what we can do, what are the measures we can take? இது என்னன்னா, இன்னைக்கு லோடு கிடைக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு. இன்னொன்னு, லோடு கிடைச்சிருச்சு நம்ம சந்தோஷப்படலாம், பட் அந்த பணம் ரிலீஸ் ஆனா மட்டும்தான் தென் இட் மேக்ஸ் சென்ஸ், இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ இன்னைக்கு ப்ராப்ளமே என்னன்னா, என்னோட வெஹிக்கிள் எம்டியா இருக்கு, எனக்கு இப்போ லோடு கிடைக்கணும்னு தான் என்னோட ப்ரையாரிட்டி, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியா இருக்கு. தட் இஸ் வை வி ஆர் கம்பல்டு டு கோ அண்ட் டேக் எனி லோடு. அதுக்கப்புறம் நீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா தேர் ஆர் சம் பேட் டேப்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது. ஈவன் ஃபார் கம்பெனிஸ் லைக் அஸ், வி ஆர் ஆல்சோ ஹையரிங், வி ஆர் ஆல்சோ பேயிங். இது ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்க தான் சார் செய்யுது. ஸோ த ஒன்லி திங் இஸ் யூ நீட் டு பி கேர்ஃபுல் இன் செலக்டிங் வேர் யூ வாண்ட் டு லெண்ட் யுவர் வெஹிக்கிள். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி மேனேஜ். ஸோ நல்ல கம்பெனிஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா தென் யூ ஆர் லக்கி. ஓகே. ஸோ நிறைய இந்த brokerage ஹவுசஸ், ஒரு மிடில்மேன் மூலியமா போனீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தெர் இஸ் லீஸ்ட் பாசிபிலிட்டி, அந்த மணி நீங்க கலெக்ட் பண்றதே லீஸ்ட் பாசிபிலிட்டி ஆகிடுது. ஓகே. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கம்பெனிஸோட டைரக்ட் டைப் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். அண்ட் எல்லா கம்பெனிக்குமே ஒரு ஹிஸ்டரி ஆஃப் பேமெண்ட் ஹிஸ்டரி இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணோம்னா பெட்டர். இல்லாட்டி எண்ட் ஆஃப் தி டே என்ன ஆகுனா, ட்ரக் லோட் ஆயிடும், செலவாயிடும், ஆனா பணம் வராது. ஸோ அது பெட்டர் அந்த லோட் எடுக்காம இருக்கலாம். கரெக்ட் தான் சார். பட் சப்போஸ் இஃப் இட் ஹஸ் கான் அவுட் ஆஃப் ஹேண்ட், இப்போ பேமெண்ட் நிறைய பெண்டிங் இருக்கு அப்படின்னா அது கலெக்ட் பண்றதுக்கு வாட் ஆர் த ஆப்ஷன்ஸ், வெதர் டு கோ லீகல் ஆர் தேர் ஆர் சம் அதர் ஆப்ஷன்ஸ்? The only option is you will have to go legal. There is no other option இல்லையா? ஸோ நம்ம கண்ட்ரியில வந்துட்டு either you negotiate with the owner or you go legal. There are only two options. either அவர்கிட்டயே நம்ம பேசணும், இல்ல அவரு கண்டியூசிவா இல்ல அப்படின்னா we are left with the other option is to go legal. உங்களுக்கு லீகல் சிஸ்டம்ஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு it will take its own time. ஓகே. அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஓகே சார். ஸோ ப்ராப்ளம் இந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இந்த ஸ்பேஸ்ல தே கேன் ஹெல்ப் ஆக்சுவலி. இந்த கிரெடிட் இன்சூரன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குல்ல சார், தட் வில் தட் ஹெல்ப்? இருக்கு, பண்றாங்க. அதான் நான் சொன்னேன், இந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஷோ அ ட்ராக் ரெக்கார்ட் இருக்கணும் அதுக்கு. ஏன்னா ஐ டோன்ட் நோ whether your payments and receipts are in cash or it is through bank. If you have a particular track record இருக்குதுன்னா actually they are ready to fund that money. The bill discounting மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. அதெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே சார். ஓகே சார், thank you. Thank you, sir. We shall wind up the session. It's already 1 minutes. So ரொம்ப இட்ஸ் ரியலி a good session, sir. நிறைய விஷயங்கள் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க. I really impressed at the field லெவல்ல என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு, அது எப்படி அடாப்ஷன் லெவல்ல ப்ராப்ளமா இருக்குன்றதுலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. I shall also take this as a note. I am also share the startups who are registered in the for the meeting to with you also, sir. ஏன்னா நீங்க அவங்க எப்படி பண்றாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃபீல்ட்ல எந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்காங்க நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். உங்களால ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ண முடியும்னா ஐ கேன் பி அ பிரிட்ஜ் பிட்வீன் them to you. ஓகேங்களா? We heartily thanks to Mr. Anand Solaimalai sir to spending time with us for 2 hours. நிறைய இன்ட்ராக்ஷன் நடந்துச்சு. ஒரு 45 மினிட்ஸ்க்கு இன்ட்ராக்ஷன் மட்டுமே போச்சு. இட்ஸ் a really good session. We would like to engage you with more session also, sir.
And also we are planning some other session with some players or raise funds also. It's really a good session, and thank you, sir. Thank you, Anand sir, and thank you startups who are 64 count வரைக்குமே startups வந்திருந்தாங்க. Mostly எல்லாமே private company was really doing the job in that field. And thanks everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much.